मोहम्मद कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन तू न होता तू न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन अल्लाहुम्मा तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ऐ हुसैन अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद सैयदीना मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात कैसे भूले हम तेरे यो में शहादत ऐ हुसैन अल्लाहुम्मा इहतिमाला ने कहे फिर से ज़िद्दीयत का दौर इहतिमाला ने कहे फिर से ज़िद्दीयत का दौर फिर जहाँ वाले को है तेरी ज़रूरत ऐ हुसैन अल्लाहुम्मा सैयदीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि सैयद ने करबला में वादे
निभा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। दीन मोहम्मदी के दीन मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। बोले हुसैन मौला तेरी रिदा की खातिर, बोले हुसैन मौला तेरी रिदा की खातिर, एक एक कर के मैंने एक एक कर के मैंने हीरे लूटा दिए। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। दीने नबी पे वाली अकबर नबी जवानी, दीने नबी पे वाली अकबर नबी जवानी, अब्बास नबी दोनों अब्बास नबी दोनों बाजू कटा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। ज़ैनब के बाग में भी दू फूलते महकते, ज़ैनब के बाग में भी दू फूलते महकते। ज़ैनब ने वो भी दोनों ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। ज़हरा के नाज पाले फूलों पे सोने वाले, ज़हरा के नाज पाले फूलों पे सोने वाले, करबल की खाक में वो करबल की खाक में वो हीरे लूटा दिए हैं। करबल की खाक में वो हीरे लूटा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। दीने मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। उपस्थित রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত
হযরত আল্লামা ইমাম গাজী শেরে বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালার স্মরণে অধ্যকার মা ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বার্ষিক উরসে পাককে উপলক্ষ করে 2 দিন ব্যাপী সমাপনী দিবসের সম্মানিত সভাপতি औलाद रसूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत गाजी दीन मिल्लत अल्लामा इमाम गाजी शेर बांग्ला रहमतुल्लाह अलैहिर सज्जादा नशीन लख्त जिगर हजरतुल अल्लामा जनाब मौलाना मोहम्मद अमीनुल हक अल कादरी मद्दाजिल्लहुल आली आजकेर समापनी दिवसेर सुयोग्य उद्बोधक हजरत अल्लामा इमाम गाजी शेर बांग्ला स्मृति संसदेर सुयोग्य सभापति जनाब मोहम्मद नाजमुल इस्लाम मास्टर आजकेर महफिलेर जिनि प्रधान अतिथि उदीयमान तरुण वाइज अजीज गरामी अल अजीज तहफिजुल कुरआन कैडेट माद्रासार सुयोग्य प्रतिष्ठाता परिचालक मुफ्ती मिल्लत मौलाना गुलाम किबरिया अल कादरी मद्दाजिल्लहुल आली आजकेर महफिलेर रौनक वाइज शिरी बयां फाजिल नौजवान सिफातुली बहुमुखी आलिया माद्रासार सुयोग्य अल हदीस एंड इस्लामिक स्टाडिज विभागेर जिनि प्रधान अल्लामा काजी मोहम्मद शफीउल आजम अल कादरी मद्दाजिल्लहुल आली आजकेर महफिलेर रौनक आजिजिया ताहिरिया सुन्निया माद्रासार सुयोग्य प्रतिष्ठाता आमिरुल हुज्जाज आमार बंधुबर अलहाज काजी मोहम्मद महमूदुल हक अल कादरी मद्दाजिल्लहुल आली मंच भरपुर असंख्य उलमाए केराम फुकाहाए एजाम नाइबे मुस्तफारा समावेशे आमार पितृतुल्य बाबारा नौजवान भाईरा छात्र भाईरा पर्दार अंतराले ना जानी कत आमार मा बोनरा रहिमाना व रहिमाकुमुल्लाह अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाह। महान मुनिबेर दरबारे लाख कोटी शुक्रेर सेजदा आदा करछि जे मुनिब मौला आजकेर এই 2 दिन ব্যাপী গাজী দিনে মিল্লাত শের বাংলা স্মৃতি সংসদের ব্যবস্থাপনায় আজিমুশান ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালার সমাপনী দিবসে আমার মতন একজন গুনেহগার নালায়েক এসে বসে দুটো কথা বলার সুযোগটুকু পেয়ে গেলাম। যে মুনিব দয়া করে মেহেরবানি করে আজকের মাহফিলের সমাপনী দিবসে দুটো কথা বলার শক্তি আমাকে দান করলেন, আমলি জিন্দেগির মধ্যে কেরামান কাতিবিন দিয়ে একটি কলমের কোষা লিপিবদ্ধ করাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। সেই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে টিভির পর্দা ছেড়ে বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে আলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে এই সময়টুকু হায়াতের বাজার থেকে কোরবানি দিতে পারলেন। ঈমান রাখতে পারেন প্রতিটি ইবাদতের কোনো নজির আপনি সামনে আনতে পারবেন না। নামাজ বলেন, রোজা বলেন, হজ বলেন, জাকাত বলেন, তসবিহ তাহলিল যতই কিছু বলেন, ইমানি কুওয়াত দিয়ে বুকে হাত মেরে বলতে পারবেন না আমি জান্নাত পেয়ে গেলাম। আজকে গাজী দিনে মিল্লাত শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদের কারণে এই যুবক সন্তানেরা যারা মা বাবা জন্ম দিলেন সার্থকতা হলো। औलादे रसूलेर प्रेमेर महफिल जुगे जुगे साजिए आसते लागलेन। आजकेও আপনারা সাজাইয়ে দিলেন। যে মুনিব মওলা এত বড় একটি কাজ আপনাদের দ্বারা করাইলেন, মোবারকবাদ না দিয়ে পারা যায় না। যেই ইবাদতের মাধ্যমে রসুল পাকের জবানে ঘোষণা হয়ে গেল জান্নাত নিশ্চিত করুন, সুবহানাল্লাহ। যে মুনিব দয়া করে আজকের এই জান্নাতি মাহফিলে এসে বসে হায়াতের বাজার থেকে কিছুক্ষণ সময় কোরবানি দিয়ে জান্নাতের মেহমান হওয়ার তৌফিক সুযোগ যোগ্যতা আল্লাহ দিলেন,
ওই মুনিব মৌলার শুকরিয়া আদায়ার্থে মোহাব্বতের আওয়াজ দিয়ে প্রেমের কণ্ঠে নিজের জন্য আরেকবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ। একদম স্বল্প সময়, বেশ বিষয় আমার কাছে দেওয়া আছে, আমি চেষ্টা করব বিষয়গুলো আলোকপাত করতে। আপনারা কি শুনতে রাজি? সুন্দর অন্তর থেকে বলতে হবে, আপনারা কি শুনতে রাজি? কে কে চলে যাবেন একটু হাত তুলেন তো। চলে যাবেন? যদি চলে না যান, দীর্ঘ সময় তো সময় মিলবে না, কারণ আমাদের অনেক ডিউটি আছে বাবার। আপনারা 10টায় আমাকে স্পিকার দেবেন বলে দাওয়াত দিয়েছেন, আরেকটা দাওয়াত নিতে দেন নাই। এরকম কাজ করবেন না, কারণ প্রতি দৈনিক 3টা করে প্রোগ্রাম আমাকে চালাইতে হয়। কিন্তু আপনারা একটা প্রোগ্রাম দিয়ে রাতের 12টা 12:30 কাটা পার করাই দিলেন। খেয়াল রাখবেন, সময় অপচয় করলে কালকে কিয়ামতের ময়দান আপনাদের জবাবদিহিতা করতে হবে। এটা ব্রেনে রাখবেন বাবারা। সেজন্য আমি আপনাদের মেহমান, না জানি কেন এই কাজটা করলেন। আমি সূচনা করতে যাচ্ছি, আমার বিষয়ের আলোকে আমি কথাগুলো বলার চেষ্টা করব, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। তার আগে আমার ভাইদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, সাথে মা বোনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। কাল বিলম্ব না করে আপন ঘরে শ্বশুর, স্বামী, দেবর, ভাসুর, সন্তান, নাতি যদি কেউ আপনাদের থাকে, নাগালে যদি আপনি পান, একটু ঘুম থেকে জাগ্রত করে আওলাদে রসুলের প্রেমের মাহফিলে একটু পাঠাই দিন। কারণ কোনো মা বোন একজন পুরুষের সমান সওয়াবের অধিকারে আপনি হতে পারবেন, কসমিন কালের জন্য আপনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না। আজকে একটি মক্কম সুযোগ গাজী শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদ আপনাদেরকে করে দিলেন। যে সমস্ত মা বোনরা একজন পাঠাইতে পারবেন, তাহলে ডবল সওয়াবের মালিক আপনি ঘরে বসে হয়ে যাবেন। ঠিক না? এটাকে আমার ভাষা না নবীর ভাষা? একটু জোরে বলতে হবে। আদাল্লু আলা খাইরে কাফাইরিহি, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বলেন ঠিক আছে না? আমার প্রিয় রাসূল ইলমে গায়েবের খবর দিয়ে রাখলেন যে কোনো মা বোন পুরুষের সমান হবে না, কিন্তু আজকে একটি পুরুষের চাইতেও বেশি সওয়াব নেওয়ার অধিকার আমার মাহবুব নবী করে দিয়েছেন। তো দেখি আপনাদের এই এলাকাটা কি এলাকা? কাউখালী। কাউখালী এলাকাবাসীর কাছে দেখব মা বোনরা কত চাতুরি, কত চালাকি আপনারা নিলেন, যে ঘুম থেকে জাগ্রত করে স্বামী, ভাসুর, দেবর, শ্বশুর যাকে পারেন একজন প্রতিনিধি পাঠাবার চেষ্টা করেন। নিশ্চিত আপনি ঘরে বসে গায়ে মাথায় কাপড় চোপড় পরে যা শুনবেন, ডবল সওয়াবের মালিক আপনি ঘরে বসে হয়ে যাবেন। সেজন্য আমি সূচনা করার আগে এই আহ্বানটুকু করলাম, ঈমান রাখবেন, আওলাদে রসুলের মাহফিল ইচ্ছা করলে করতে পারে না, ঠিক না? এরকম রাঙ্গুনিয়ার জমিনে, কাউখালীর আশেপাশে আরো অনেক এলাকা আছে না, ওরা কি শাহাদাতে কারবালার মাহফিল করে? কারো করতে মন চাইলেও কারো ফ্যাট কামড়ি, কারো গায়ের মধ্যে পেট্রোলের আগুন, কারো গায়ে কাটা ফুটা যায়, ঠিক না? মামলা কি? ইমাম আলী মকাম হুসাইনি শাহাদাতের ইন্তজাম করা মানা হুসাইনি কাফেরের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, বাদ দিয়ে দেওয়া মানা এজিদি কাফেরের অন্তর্ভুক্ত থেকে যাওয়া। ইমাম আলী মকাম হুসাইন 61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিন আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়ে গেলেন। 22 লক্ষ যদি হতো হাজারের বিনিময়, তাতেও আমি জান কোরবান করতাম। আমার নানার উম্মতদেরকে জাহান্নাম থেকে যে মুক্তির কোরবানি আমাকে দিয়ে আমার রসুল সাজাইয়ে দিলেন, সেটা আমি গটাই যেতাম। জোরে বলুন না সুবহান। ঠিক কিনা বাবারা? এখানে যারা রাস্তায়, যারা দোকানে, আমি তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, 1 মিনিট নয়, তাড়াতাড়ি এসে প্যান্ডেলের আওতায় চলে আসেন। তারপর হবে সার্থকতা। ইমানের জুস দিয়ে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, তাসবিহ, তাহলিল কবুল হলো, তার কোনো গ্যারান্টি নাই। কিন্তু আওলাদে রাসূলের প্রেমের মাহফিল সাজায়ে আপনি যে ঈমান নিয়ে মরবেন, জান্নাত আপনার হলো, সে গ্যারান্টি আপনি পেয়ে গেলেন। রাসূলের পাকের ঘোষণা আছে না নাই? ওয়ামাম্মাতাক আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন, সুবহানাল্লাহ। ওয়ামাম্মাতাক
আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন কবরাহু মাজারা মালাইকাতে রাহমা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, শুধু জান্নাতি নয়, যারা জান্নাতওয়ালা বানায় আল্লাহর আউলিয়া ইকরাম, পৃথিবীর জগতের কাউখালীর কবরস্থানের মধ্যে গম্বুজের প্রয়োজন হবে না, দেওয়ালের প্রয়োজন হবে না, কোনো চিহ্ন রাখবে না। জীবনের মধ্যে একবার যারা আরে বাইতে মুস্তফার প্রেমের মাহফিলে বসে গেলেন, এসে গেলেন, শরীক হলেন, অর্থ দিয়ে, স্বার্থ দিয়ে, সম্পদ দিয়ে, জবান দিয়ে, শারীরিক কায়িক, বন্ধু তকদির পরিবর্তন হয়ে গেল। আমার প্রিয় রাসূল 1450 বছর আগে ঘোষণা দিয়ে দিলেন, মানুষ যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। 70,000 ফেরেশতা নিত্য নতুন, একবারও আসেনি পৃথিবীর জমিনের মধ্যে, আবার কখনো আসবে না। এরকম 70,000 বলুন না সুবহানাল্লাহ। এর চাইতে কি আর বড় নিয়ামত আর কিছু আছে? তাহলে বুঝা জিয়ারত করে কার? ওলি আল্লাহদের বলেন না, জিয়ারত করে কার? মাজারের, ঠিক না? আপনি মাজারওয়ালা হয়ে গেলেন, সুবহানাল্লাহ। তাহলে বুঝা গেল ইমাম আলী মকাম হাসান হুসাইন মৌলা আলী শেরে খোদার প্রীতি ভালোবাসা মোমেনের কাছে যদি হয়, সে সাধারণ মুসলমান মোমেন হিসেবে থাকবে না, সে বেলায়েতের ওলিয়ে পরিণত হয়ে যাবে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। পাগল, মা বাবার পাগল, হ্যাঁ ঠিক না? বুঝে আসে না মনে হয়? কলিজার টুকরা 2 নাতিকে আমি কোরবানি দিয়েছি, একজন শাহাদাতে সিররি আর একজন শাহাদাতে সেহরি। আমাকে আপনারা বিষয় দিয়েছেন যুবকের আইডল হিসাবে ইমাম আলী মকাম হাসান, ইমাম আলী মকাম হুসাইনের চরিত্র এবং শাহাদাতে কারবালার ইতিহাস শেষ করা যাবে? এ হুজুর আপনি এদিকে চলে আসেন না, এ হুজুর ওখানে কেন? দেখেন ইশারা দিয়ে বুঝে ফেলছে। দেখেন এই মৌলবীরা এরকম ভান ধরে বসে থাকে। সালাতুনিয়া সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, जिसने देखा है मदीना जिंदगी में एक बार, चूमने उनकी कदमों सर झुक रहा है बार बार। सलातुनिया আসুন জগতের বন্ধুরা, ইমামে আলী মকাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা, যাদের মামলায় আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমার ছোট ভাই কিবরিয়া, কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, এই আয়াত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় বাতিল ফিরকার মুখের মধ্যে চুনকালি পড়ে যায়। খবরদার আমার নবী মানুষ, কিন্তু আমার মতন, আপনার মতন, তোদের মতন, কারো মতন মানুষ নয়। ইয়া আল্লাহ, তোমার নবীকে কেমন মানুষ বানাইলে? আমার আল্লাহ বলে দিলেন, আনসার মুহাজির মদনী বাসীরা আপনার জন্য স্বর্ণ চাঁদি রূপা হীরা মণি মুক্তা সব ইন্তজাম করে পাহাড় বানিয়ে দেবে। ওগো রাসূল, আপনি সব বাতিল বলে ঘোষণা করেন, একটাও নেব না। আমার প্রিয় রাসূল 2 চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। ইয়া আল্লাহ, সব কষ্ট আমি বরদাস্ত করতে পারি, জিবরিল একই গায়ের মধ্যে লবণের ছিটা দিতে আসলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কি অপরাধ? আমি হরণ হয়ে বাঁচতে আসলাম, আল্লাহ পাঠাইলেন আপনার কাছে, সালাম ভেজাই দিলেন, আমি আপনার কাছে পৌঁছাইতে আসলাম। বলে যে ও জিবরিল, পারবো না, পারবো না, পারবো না, আমার উম্মতের অন্তরে আঘাত হবে। কেউ হীরা নিয়ে আসলো, কেউ স্বর্ণ নিয়ে আসলো, কেউ মণিমুক্তা নিয়ে আসলো, কেউ টাকার বান্ডিল নিয়ে আসলো, কেউ বিটামাটি নিয়ে আসলো, কেউ কাপড় চোপড় নিয়ে আসলো। আমার উম্মত বলবে রাসূল যত বড় তত বড় অ্যাওয়ার্ড উপহার আমার হয় নাই, সে কারণে নবী ফেরত দিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ এলান পরোক্ষভাবে এলান দিলেন, খবরদার, খবরদার, ইয়া রাসূলুল্লাহ
লোকে মনে করতে লাগলো যেন আপনি সাধারণ মানুষ। মানুষের রূপরেখা নিয়ে আসার কারণে বিটা মাটির দরকার, নিজের এগানা বেড়া দরকার, সম্পদের দরকার। না 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 না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মায়ের গর্ভের মধ্যে থেকে বাবাকে নিয়ে নিলাম, 8 বছর বয়সে মাকে নিয়ে নিলাম, স্বল্প দিন অন্তর দাদাকে নিয়ে নিলাম, স্বল্প দিনের মধ্যে চাচাকে নিয়ে নিলাম। মওলা কেন? বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উপর কেউ যেন এহসান জিতাইতে না পারে। ওয়াদাকা দাল্লান ফাহাদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান, আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কেউ যেন এহসান জিতাইতে না পারে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে আমি এমন নবী বানাইয়ে পাঠাইলাম, পৃথিবীর কোনো সম্পদ আপনার প্রয়োজন হবে না। সে কারণে আপনি বলে দিন সৌমে বেসারের মামলায়, আইয়ুকুম মিসলি ইউতঈমুনি ওয়া ইউসকিন, আমার মতন তোমরা কে আছো? আমার আল্লাহ যত সময়ে আমাকে পিয়ন করায়, আমাকে আহার দেয়। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। তাহলে বুঝা গেল, এই আয়াতটুকু পর্যবেক্ষণ করলে এই আয়াতে স্পষ্ট হয়ে যায়, খবরদার ইয়েজিদের গোষ্ঠীরা তোমরা মনে করে ফেললে নবীর আওলাদের উপর তলবার চালাইলে নবী মরদ, নবীর কাছে কোনো পাওয়ার নাই, নবী সাধারণ মানুষ, নবী বাপদাদার মতন, নবী ইলমে গায়েব জানে না। ওরে ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা হুঁশিয়ার, সাবধান। এ কারণে আমার মুনিব মাওলা ওলামায়ে কেরামের বহর 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000, বেশি আর কম নবী রাসূল বানায়। বিবেকের আদালতের মধ্যে ছোট্ট একটা প্রশ্ন রাখতে মন চাই। ইদানিং কালে 1 বছর ধরে উড়াত দিচ্ছিলাম, সমস্ত দৃষ্টিকে ভ্রমর দিলাম, কোন মার সন্তান বাবার সন্তান পাই নাই এই উত্তর লুকু দিতে। আপনার বিবেকের আদালতে রাখলাম, ছোট্ট বাচ্চাও প্রশ্নটা আজ করতে পারলে উত্তর এসে যাবে। মাওলা কোন নবী রাসূল নিজের হাতে বানিয়ে লক্ষ লক্ষ নবী, কোন নবীকে আরশ আল্লাহর মেহমান বানাও নাই, আমার প্রিয় রাসূলকে কেন আরশের মেহমান বানাইলে? আছে না নাই? মনোযোগ দিয়ে উত্তর দেন তো, কেউ পারেন কিনা? সাহনো মায়ায় সাত গাইয়ে ফনর উকিচ্ছনার রোজানার বাড়ি সুবহানাল্লাহ। সাহনো মাফুয়া বিয়েতে লেখনা ইস্তেনায় তোর দল ইংরাজিয়ত নবী বদ্দা নবী হাক্কু শূন্যওয়ালা কে আরো বদিনের সম্পত্তি লই নইর আরো সম্পত্তি কেউ নির্গুদ্ধন আর শূন্যর খাজল দি ইমান সরাইয়লরে কোরআন সরাইয়লরে দরিদন, ঠিক না বেটি? যার নাকি ইমাম হুসাইনে এজিদ সরুর দরদি, ঠিক না? ওমা কেন বড় করে হন না কষ্ট না কেন রাখতে ওয়াজ বেশি করে দিল সেদিন করছেন ওনারা। আটতে ডিউটি আছে বাজি, ফজর 10টায় ডিউটি, 4টায় ডিউটি, আবার মগরি বতুন 1 নাগারে আল্লাহ দেন আবার ফজর। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আলা ব্যাকরণ বুঝিবার তৌফিক দান করো। সরাসরি আবাজি ইক্কাত কেন ওয়াজ করলি তারা হুজুর বিষয় দিয়ে হুজুর করেন কি, ঠিক না? এ কারণে একটু ইঙ্গিত দিলাম যে নবী হন আর নবীর 2 আওলাদ ইমাম হাসান হোসেন ইতারা হন। সুবহানাল্লাহ। আর কানা বড় করি মাওলায়ে কারীম প্রথম ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন, আমার প্রিয় রাসূল মানুষ, সাধারণ মানুষ না। যে কারণে আল্লাহর কোরআন বলে দেন, লা তাজালু দুআ আর রাসূলে বাইনাকুম কাদওয়ায়ে বাদাকুম বাদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার প্রিয় রাসূলকে তোমরা বাবা ডাকবে, ফাতেমা আলী শ্বশুর ডাকবে, সিদ্দিক আকবর নিজের শ্বশুর বানাইবে, আবার নিজের বেয়াই বানাই ফেলবে, ইয়া তোমার নিজের মেয়ে দিয়ে কি বানাবে, জামাই বানাবে, আছে না? কিন্তু খবরদার জামাই বাবু ডাকা যাবে না, তালই বাবু ডাকা যাবে না, বেয়াই বানা যাবে না। যারা যা বানাইলে আলী থেকে সবার কাছে আজকে কোরআনে ডিক্লেরেশন দিয়ে দিলাম, খবরদার তোমরা একে অপরকে যেমনি ভাবে ডাকো আমার নবীকে সেইভাবে ডাকা যাবে না। ওয়ালাকিন কুলু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফাতেমা তুমিও ডাকবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আলী তুমিও ডাকবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই হাসানাইনে কারিমাইন তোমরাও ডাকবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাসান রাজা তুমিও ডাকবে ইয়া রাসূলুল্লাহ। সবার জন্য আমার মাহবুবকে
ডিগনেশন দিয়ে দিলাম, বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে এক এক করে বুঝতে গেলে আল কোরআনের সব হরফে নূর নবীজির শান। সুবহানাল্লাহ। কিছুক্ষণ আগে আমাদের সৈয়দজাদা বললেন না, হামা কোরআন বতৌসিফে মুহাম্মদ বরুনাজল চেগুয়াম ওয়াসফে আহমদ সরাতুনিয়া। হামা কোরআন বতৌসিফে মুহাম্মদ, এটা আমার ভাষা নয়। হযরতে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, প্রিয় রাসূলের নূরানি শাহাদাত, নূরানি সিনায়ে পাকের মধ্যে রাসূলের পাক সর মুবারক রেখে সমস্ত বিবিদেরকে, মাদেরকে ডাক দেন, ও বিবিরা, আমি আখিরি সময়টুকু আমার আয়েশার হুজরা থেকে নিতে মন চাই। সুবহানাল্লাহ। সব আজওয়াজে মুতাহহারাত আমাদের মারা বললেন আমান্না ওয়া সাল্লামনা, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কোনো আপিল আপত্তি নাই। কিন্তু নবী কি ইলমে গায়েব জানে কি জানে না? আরো জোরে বলতে হবে। হা হা হা। বন্ধুরা আমার, যখন সাহাবী রাসূলুল্লাহ নিশ্চিত মা আয়েশার মোহব্বত মুস্তাফার কাছে বেশি, এই কারণে মা আয়েশার ঘরে বসে আমার নবীর শাহাদাত আমার মা আয়েশা খুল্লম খোলা উত্তর দিয়ে দিলেন, ও আমার রুহানি সন্তানরা, উম্মতে মুহাম্মদীরা, হুঁশিয়ার, তোমরা সাবধান, আমার নবীর মামলায় ডিভিশন করা যাবে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি উত্তর দেব, আমার নবী আমাকে বেশি ভালোবাসে। আর মা খদিজাতুল কুবরাকে যদি পাইতে জিজ্ঞাসা করে দেখতে, আমাকে বেশি ভালোবাসে। হযরতে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, উম্মে হাবিবা, হাফসা, যার কাছে যাই সবাই বলে আমার নবী আমাকে বেশি ভালোবাসে, কোনো ডিভিশন করা যাবে না। ও মা আয়েশা, একই মামলা বলে যে খবরদার, আল্লাহর কোরআনকে তুমি পর্যবেক্ষণ করে দেখো। সুবহানাল্লাহ। মা আয়েশা সিদ্দিকা ঘোষণা দিলেন, ওয়া কানা খুলুকুহু আল কোরআন। নবীর শান, নবীর চরিত্র, নবীর ইজ্জতের মামলা তোমরা কোরআন খুলে দেখো। প্রতিটি কোরআনের হরফের মধ্যে, লফজের মধ্যে নয়, জুমলার মধ্যে নয়, বাক্যের মধ্যে নয়, সূরার মধ্যে নয়, পারার মধ্যে নয়, প্রতিটি হরফের মধ্যে আমার মুস্তাফার শান নিহিত আছে। এজন্য আল কোরআনের সব হরফে নূর নবীজির শান। দেখবো মোরা তাকে যদি অন্তরে ঈমান, ঠিক কি না? আল কোরআনের সব হরফে নূর নবীজির শান। আল কোরআনের সব হরফে নূর নবীজির শান। দেখবো মোরা তাকে যদি অন্তরে ঈমান। নবী মুদের জান, নবী মুদের প্রাণ, নবী মুদের জান, নবী মুদের প্রাণ। নবীর কাছে পাবো মোরা, নবীর কাছে পাবো মোরা খোদার সন্ধান। নবী মুদের, নবী মুদের প্রাণ। সরাতুনিয়া। বাস আর না, আস্তে আস্তে মাঠ পুরাইতে লাগলো। দেখা যাবে আমার মা বোনরা কত চতুর, কত চালাক। আজকে বড় পরীক্ষার মামলা, কুষ্টি পাথর দিয়ে স্বর্ণ 1 নম্বর না 2 নম্বর, খাওখারের জমিন তারা খেয়ে যাবে, ঠিক কি না? এ কারণে কাল বিলম্ব নয়, আজকে আগামীকাল আপনি এই মাহফিল পাবেন। আগামী বছর আপনি বেঁচে থাকবেন, তার কোনো নজির আছে? আছে? এই জন্য আমাদের একটা নাতের কলি পড়ে না, জিন্দেগানি ये कराया का घर है। सुभान अल्लाह। जिंदगी ये कराया का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक कराया का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
मौत जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा ठीक की ना बाबा ওয়াজ করলে দেরি হয়ে যাবে মোদ্দা কথাটা এলান দিতে লাগলাম আগামীকাল বেঁচে থাকবে কোনো নজির নাই খোদার কসম আজকের বৈঠক যদি আওলাদে রাসূলের প্রেমের বৈঠক গাজিয়ে দিনে মিল্লাক শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদের ডাকে হয়েই গেল কেরামান কাতিবিন লিপিবদ্ধ করে ফেলল আমার প্রিয় রাসূলের দরবারে ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদার ডিক্লেরেশন যখন হয়ে গেল আমার নবী সুযোগ নিয়ে নিলেন ও মাওলা রে গ্রহণ করলাম কিন্তু শর্ত আমার মানতেই হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ যেই নবীর কারণে পুরনো আসমান জমিন লৌহ কলম চন্দ্র সূর্য খোদার খোদাই আদম হাওয়া প্রত্যেক কিছু তৈরি করলাম রাসূল আপনি বলে দিন না বলে যে ইয়ার বারিলাম অন্য কিছু চাই না হায়াতে জিন্দেগানির ৬৩টি বছর আমার গুজরান হতে লাগলো যেই দিন মার গর্ভ থেকে আগমন করলাম ওই দিনের আমার আওয়াজ ছিল সরসাজদা এক মাবুদ রাক্কার হক সে এক अर्ज की सुभान अल्लाह सर सजदा एक माबूद रखकर हक से एक अर्ज की रब्बी हबली उम्मती या रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली उम्मती या रब्बी हबली उम्मती सलातुन्या जगतबासीरा हजरत इमाम आली मकाम हासान রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটু করে ইঙ্গিত পূর্ণ ঘোষণা বলা যাবে না যাবে হুজুর বেমা সাগর ইমামে আলী মকাম হাসান উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ যার নাম পৃথিবীর জগতের মধ্যে হযরতে হারুন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দুটো সন্তান সব্বর শব্বির উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান সব্বর আর শব্বির দুই নামের এই আরবি নামের আলফাজ হলো হাসান আর হুসাইন উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা আমার 15 রমজান পৃথিবীর জগতের মধ্যে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আমার মাহবুবের কলিজার টুকরা নাতি ইমামে আলী মকাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুভ আগমন করলেন পৃথিবীর জগতের মধ্যে ইখতিলাফি রাওয়ায়াত কেউ বলে যে 1 বছর কেউ বলে যে বেশি কেউ বলে যে কম কিন্তু পৃথিবীর জগতের মধ্যে তিনজন জাতের মধ্যে একজন হলো ইমামে হুসাইন মায়ের গর্ভের মধ্যে মাত্র 6 মাস ছিলেন জোরে বলুন সুবহান আর একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ মামলাটা ভিন্ন ছিল এই কারণে ইমামে হাসান হুসাইন আমার নবীও নূর হাসান হুসাইন ও নূর উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আপনি বলবেন আপনি কোত্থেকে বলতে লাগলেন সারা বিশ্বের যিনি সুন্নিদের ইমাম উনি হলেন ইমামে আহমদ রেজা খান 14 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আলা হযরত ওনার জবান খোলা হয়ে গেল এলান দিয়ে দিলেন তেরে নসলে পাক মে है बच्चा बच्चा नूर का सुभान अल्लाह तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का सारा दुनिया तू है साया नूर का हर उज़्व टुकड़ा नूर का साया का साया न होता है न साया नूर का सारा दुनिया একটা পেয়ে গেলাম আমার নবী আমাদের মতন না কোন আয়াত থেকে ওই যে বললাম মা আয়েশা সিদ্দিকার হাদিস আর আল কোরআন কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মক্কার জন্মভূমি ছেড়ে মদিনাতুল মুনাওয়ারার আপনার যখন কদম ওয়াজ হয়ে গেল
আপনি পিটামাটির দরকার, সম্পদের দরকার, মানুষ হিসাবে যা যা ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার আল্লাহ বলে দিলেন, খবরদার ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার পরিচয় আমার পরিচয় আমি আল্লাহ গোপন রেখে দিলাম। কাল কিয়ামতের ময়দান বানিয়ে আপনি রসুল, আমি খোদার পরিচয় দেবেন, আমি আল্লাহ আপনি রসুলের পরিচয় দেব। এই জন্য আলা হযরতের কলম বসিতে না সবব হক ইনে কায়দে বস মে মাহশর কা, সুবহানাল্লাহ বলেন না। বসিতে না সবব হক ইনে কায়দে बस में महशर का के तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अरे ब्याह करला একটু অপেক্ষা কর, নবী তোর বাপদাদার মতন পায়খানা, পসরা, বিয়ে, শাদী, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পারিবারিক নীতি এগুলো দেখে নবী তোর মতন মনে হচ্ছে। আর আল্লাহ বলতে লাগলেন সূরা বনী ইসরাইল খুল আসা আইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এটা কি আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? তাহলে কোরআন সূরা আছে না নাই? কথা বলতে হবে। ঈমানের সূরা আছে না নাই? আপনাদের এখানে নাই মনে হয়, আছে? বাবার একটু কান পেতে শুনেন না, কারো দুশ্মনী কি আমাদের সাথে আছে? এই জন্য বন্ধুরা এজিদিরা আর হোসাইনিরা বাগাসানা নাই, এই ডিভিশন করে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত হোসাইনি কারা, ইয়েজিদি কারা, যারা আওলাদে রাসূলের গর্দানো তলোয়ার মারতে দ্বিধা করে না, নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? ওরা ইয়েজিদি এখনো আছে না নাই? আগে ছিল কি ছিল না? কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কি থাকবে না? আলা হযরতের কলম আরে মিট গয়া মিটতে হ্যায় মিট जाएंगे আদা তেরা, ঠিক না? আলা হযরত মিট গয়া মিটতে হ্যায় মিট जाएंगे आदा तेरा, न मीठा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। এজিদ নামের কেউ আছে? এজিদের নাম শুধুমাত্র গালি দেওয়ার জন্য না দে, ঠিক না? এজিদ কোন বাবা সন্তানের নাম রাখে, কিন্তু হোসেনের নাম আছে না নাই? আসিল না? এখনো আছে না? কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কি থাকবে না? আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইসলাম জিন্দা হতা है तो हर करबला के बाद, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য নাতের কলি দিয়ে সূচনা করতেই মিল্লাতে इस्लाम को मिलता है कि दर से हयात, कैसे भूले हम तेरे, कैसे भूले हम तेरे यौमे शहादत ए हुसैन, कैसे भूले हम तेरे यौमे शहादत ए हुसैन। सलातुनिया আসুন আমার জগতের বন্ধুরা, সরাসরি নেমে আসলাম। এবার একটু করে ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম, মাওলা স্বর্ণ চাইতে দামি কি? কোন তফসিরে পাবেন না। হীরার চাইতে দামি কি? এটা আমার ছাত্রদের জন্য আমি বের করছি, যে সুবহানাল্লাহ বলেন না? এই আয়াত থেকে দীর্ঘদিন ওয়াজ করতে 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 36 বছর যখন পার, গত বছর চিন্তায় ফেলাইলাম, কিরে মাওলা নবীর জন্য সম্পদ, বিঠা, মাটি, মসজিদে নববী, পোশাক সব তো দরকার। আল্লাহ বলতে লাগলেন না না না, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই মদিনার আনসার মুহাজিররা, তোমরা মনে করলে তোমাদের সম্পদ দিয়ে নবী বেঁচে থাকবে? না 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 না, আমার নবী চাইলে হায়াতের বাজেট রেখে দিতে পারত, সারা বিশ্বের সম্পদ আমার নবীর পায়ের তলায় নিয়ে আসতে পারতেন, জোরে বলুন সুবহান। কিন্তু খবরদার, মানবীয় উপরে আকৃতি দিয়ে বানাবার কারণে
কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত ইযা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা। এই আয়াত দিয়ে তোমরা দলিল দাও। আমি আল্লাহ দলিল দিচ্ছি, সব আয়াত অটুট আছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মানে লা রাইবা ফিহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সব আয়াতের একটা করে মুনিব মাওলা ঘোষণা দিয়ে দিলেন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান। আল্লাহ তোমার নবীকে তুমি কোন নবী বানাইলে? বলে যে উভয় জগতের জন্য রহমতের দাতা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এখন আমরা ভিখারি, নবী হলেন দাতা। 1450 বছর আগে নবী পর্দা করেছেন, এখনো আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন, ও ভিখারিরা তোমরা হাত পাতো, আমার নবী তোমার হাত পূরণ করে দেবে। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত দাতা আছে না নাই? যদি আল্লাহর কোরআনের কাছে যাই, মাওলা একটু করে বলো না, আমার আল্লাহ বলে দিলেন প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যতটুকুর জন্য আমি রব আলামিন হিসাবে আছি, ততটুকু মকামের জন্য আমার নবীকে রহমতুল লিল আলামিন বানিয়ে দিলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আমি স্রষ্টা আর সৃষ্টির দাতা, আমার রহমতুল লিল আলামিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান। তাহলে বোঝা গেল, 1 নাম্বার পেয়ে গেলাম, আমার নবী আমাদের মতন কারণ নয়। সাথে সাথে এলান দিলেন, এই রাঙ্গুনিয়া কাউখালীর বন্ধুরা, ঈমান তাজা করে নে, আওলাদে রাসূলের মামলা। আমি মুনিব ঘোষণা দিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ কান্না বন্ধ করে দিন। আপনি কেন কান্না দেবেন? মদিনাওয়ালার সম্পদ বাদ দেওয়ার কারণে, আনসার মুহাজিরের সম্পদ উপহার ছেড়ে দেওয়ার কারণে নবী বলে যে আমি পারবো না মাওলা। আপনি পারবেন। আমি আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিলাম, জিবরিল শোনায় দাও, স্বর্ণের চাইতে, হীরার চাইতে, মণিমুক্তার চাইতে আরেকটি দামি সম্পদ, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আনসার মুহাজিরদের, মদনীবাসীদের সম্পদগুলো রেখে দিন, ছেড়ে দিন, নিয়ে যেতে বলেন। আপনার উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্তের জন্য অ্যাওয়ার্ড বানিয়ে দিলাম, যারাই আলে বাইতে মুস্তাফা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম, সংবিধান বেঁধে দিলাম, হেড অফ দি কনস্টিটিউশন, পৃথিবীর জগতে সংবিধানের কোনো তুলনা নাই, সেই সংবিধানকে দিলাম। যদি কিয়ামত পর্যন্ত আপনার উম্মতরা কাউখালীর জমিনে বসো, ইমামে হাসান হুসাইনের ভালোবাসা অন্তরে রাখে, হীরামণি মুক্তা সম্পদের উপহারের চাইতে বেশি দামি, তারাকতু ফীকুমুস সাকালাইন কিতাবুল্লাহ ওয়া ইতরাতি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কষ্ট লাগে না? লাগে ভালো ইয়া ফইলে বুঝি ভাই না হাসান হুসাইন হন কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ হন না। আহলে সুন্নাত কাগে বেড়া পার আসহাবে হুজুর। বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আহলে সুন্নাত কাগে বেড়া পার আসহাবে হুজুর। नजम है और ना वो है, नजम है और ना वो है, इतरत रसूलुल्लाह की नजम है और ना वो है, इतरत रसूलुल्लाह की। जो आवाज दी बोलना सुभान अल्लाह। आला हजरत আজিমুল বরকত এই হাদিসের স্পষ্ট তরজমা করতে গেলেন, আর আল্লাহর কোরআন থেকে ঘোষণা পেয়ে গেলেন, রসুল পাক এক ডিক্লারেশন দিলেন, দুটো ভারী জিনিস তোদের মাঝে রেখে যাচ্ছি, জীবনেও তোমরা পথভ্রষ্ট হবি না, জান্নাতের পথের প্রতীক হতে পারবি। ইয়া রাসূলুল্লাহ একটু বলে দিন না কি কি? একটি হলো আল্লাহর কোরআন, আর একটি হলো ইমামে হাসনাইনে কারিমাইন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইমামে হাসান হুসাইনের দামান যারা ধরে রাখবে ওরা পথভ্রষ্ট হবে না, জান্নাত পেয়ে যাবে। বাকি হাদিসগুলো তো হুজুরের কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা, সুবহানাল্লাহ বলেন। এবার সামনে অগ্রসর হলাম। ইমাম হাসান
প্রথম পরিচয় পেয়ে গেছেন তো? আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? একটু জোরে। আহলে বাইতে মুস্তাফা কি হীরার চাইতে দামি আছে না নাই? তাহলে বুঝা গেল হীরার চাইতে দামি মানে দুনিয়া তো আল্লাহর দরবারেও ইমাম হাসান হুসেন কলবে থাকলে মুমিন যদি হয় তার জন্য জান্নাত। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ কবুল করুক। আল্লাহ রসুলের কাছে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন, দুইজন নাতি রেখে মক্কা। প্রথমে আল্লাহু আকবরের ধ্বনি আজান দিলেন ডান কানের মধ্যে, বাম কানের মধ্যে রসুলে পাক একামত লাগাইলেন। সুবহানাল্লাহ, ঠিক না? হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে কি করলেন? মধু মুবারক খাওয়াই দিলেন। সুবহানাল্লাহ। নামটুকু প্রথমে এলান দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। 7 দিনের মাথায় শুভ আকিকা করলেন। একতলাফ এখানে এসেছে ইমাম হাসানের মামলায়, কেউ বলেছেন যে একটি, কেউ বলেছেন দুটি। ছাগলের মামলা, মেন্ডকের মামলা, ভেড়ার মামলা, এক একজন এক এক নাম বলেছেন। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? তাহলে রসুল পাকের জিন্দগি থেকে প্রথম শিক্ষা আমরা পেয়ে যাই, সন্তান হলে সট্টি ন আর এটা তখন ইন্দুয়ানা রসম, সট্টি ইন্দুয়ানা রসম আর সট্টি ন করে আমার সট্টি করে দি, তুই কিন্তু না, তুই কা সট্টি করতে লাগবি। এটা আবার বাতি হতে কোন ধরাই, উজল জ্বলাই, মোমবাতি জ্বলাইব, ঠিক না? একদম শরীয়তের খেলাফ। রসুল পাক তুই ন করে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে রসুল পাকের সুন্নতের পায়রাবি করার তৌফিক দান করুন। আমি যদি একটা একটা বলতে যাই সারাদিন শুধু ইমাম হাসান থেকে যাব। সুবহানাল্লাহ। ইমাম হাসান পৃথিবীর জগতের মধ্যে 45 বছর 5 মাস প্রায়, সুবহানাল্লাহ, দুনিয়ার জগতের মধ্যে হায়াতে জিন্দেগানি একরাবায়েতের মধ্যে আছে 99টি এই বয়সের মধ্যে শাদী করেছিলেন। মক্কানা বড় করে হন না বেগুন বুকুদার নামে লাগবেন হব 99। সুবহানাল্লাহ। মানুষ আস্তে 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 কিছু কিছু মুনাফিক আছে না, ওরা কানে কানে বলতে আসান ইবে হইলে হইতে না নবীর আওলাদ, কি আওলাদ। এখন ইমাম আলী মকাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবার হুজুর অনত খলিফাতুল মুসলিমিন। সুবহানাল্লাহ। এখনো নওয়ায় জোয়াই আইসুম দে অনত খলিফাতুল মুসলিমিন আর মা বই নকল বুঝিবার লাই, মন রাখিবার লাই। অনে দুগুণ বিয়ে গুজন দে হয়তো আয় শরীয়তের কি লঙ্ঘন করছি না, আয় সার্গত বোট উঠলাম কি। সুবহানাল্লাহ। তো তোরা কি প্রশ্ন করো দে হয়তো অনে এতুগুণ বিয়ে হতে উগ্র চাপড়াল মিকেই বেতে যায় ফসল লই যায়। সুবহানাল্লাহ। সবচাইতে ফুসিয়ালার মেইফোয়া, সুন্দরী মেইফোয়া আর তুন বিবিয়েই দে ইবেতে যায় রে কেনা ফসল লই যায়। সুবহানাল্লাহ। যাইরে ফসল লইতে গিয়ে বিবিতুন ফসল লত দে আওয়া অনে ইল্লাকা গুজুন এ হাম কিল্লে গল্লেন দে বেইফাই বে হদৌড়া বিয়া কলল। তোরা তো আজি ইমাম হাসান নো সিনস, ইমাম হাসান তুই আর মুস্তাফার আওলাদ। খালি কিয়ামতের মানব মধ্যে আর মুস্তাফার সামনে যাইরে হইম দে আইবার লয় গরগরিবার লাই শামিল হই দিন হুজুর আর 1 ঘন্টার লাই হলো অন আকদর ভিতর জৌজিয়তের ভিতর লন ইমাম আলী মকাম হাসান হতে তুই বিকি বই হন হতে আত্মি কিছু লাগ দুনু মৌলানা লাগ দুনু অন জিয়ান খনিয়ান আয় রাজি আয় গর করতাম ন অন শুধু আকদ ভরি আরে বউ বলে 1 বার মুখুত্তন বাইর গরম। সুবহানাল্লাহ। আর কানা বড় করে না। সুবহানাল্লাহ। ওমা তুই মেইফাইবে উত্তরদের কুটিডিয়ার মালিকুর মেইফা বিশ্ব সুন্দরী ইবেলান তো খবরদার ইমাম হাসান ইবহন তোরা নসিনস 99 বদুর মধ্যে আয়ও শামিল হই দি একমাত্র কিয়ামতের মানত আর মুস্তাফার সামনে যাই ইয়া রাসূলুল্লাহ অনারে চিনতে লাগুন না আর নবী যেতে আর মিকে চাইবু আয়াতে পরিচয় দিও অনর খুলজা টুরা নাতিক জিবে দোষে মুস্তাফা অনর খাদর মধ্যে উড়ি উড়ি বেড়াইল ওই ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আই বিবি কানা বড় করে সুবহানাল্লাহ না আই দরা কি মহব্বত করে ইমাম হাসান হুসাইন রে ইমাম হাসানের মামলা হদি ইমাম হুসাইন তাওর মামলা বড় করে না সুবহানাল্লাহ। ইমাম হুসাইনের মামলা হদে বিবি জুনে আর শাদি লই আইসি
এত নয় বাসি বাসি জিবে মনে করেন ইবে এদুন বউ এটা হতক্ষণ ইবে হতে ঠিক আছে আই জারি গই আসসালামু আলাইকুম সুবহানাল্লাহ তোমার তা হামিন টামিন ওই উত্তর লইরে যাও গই খুদুন টিয়া ভেবে সুবহানাল্লাহ তো ইবে হত সহিয়া সিরফান আল্লাহ এমনও নজির দেখাত দে 1 লক্ষ দিনার সকালবেলা তুন সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত এরিহিমে 80 লক্ষ দিনার পর্যন্ত যে আসি হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান ন যায় যে আসি শুধু লইয়া দি এলে গরি গরি ন যায় এন্ড খোয়া যাটিয়া সুবহানাল্লাহ ইবের নাম ইমামে হাসান জিবে 6 মাস পর্যন্ত মওলা আলীর পরে খেলাফতের দাওয়া পালন করছিল বিশ্বের ভেতর শিকার খেলাফতের মসনদ বই জিবে দুলহা সাজি ঈদুর নামাজ পড়াই আতিককে বন্ধু বান্ধব যুবক অকল ব্যাকুণ দাওয়াত দি অবুক 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 বন্ধু অকল ব্যাকুণ সুন্দর সুন্দর ঘর ভরি আজিয়ে খলিফার লই ঈদ গজুম শত শত বন্ধু অকল ব্যাকুণ নঙ্গল খারাজ বগি আতিককে নিজের সন্তান ওই নিজের গোলাম উগ্র জিবে খুব হাসর গোলাম চর্বি আলা মাংস গরু ওক উট অক সব জিদেরই সুন্দর করে খানা পিনা নলা ফাঁকাই না নভাগাই ঈদুর দিন নলা ব্যাকুণ করে না করে এর এমএন নলা যাতে লগি চর্বি আলা যাতে পাত্রর ভিতর আতর দইরে লই হঠাৎ করে বাজি ইমামে আরে মকাম হুসাইন দরওয়াজার 500 জায়গায় বসি বন্ধু অকল ব্যাকুণরে মেহমানদারি করিব আতিককে হঠাৎ করি আইবের সময় গোলামর আতর চুট করে ছুরি গরম গরম ওই নলার ফেঁড়া ফ্রিজের থেকে সুন্দর খাফর ইমামে আলী মকাম হাসান খলিফাতুল মুসলিমিন গজাতে ফুজি এক তো গরম দ্বিতীয়ত পোশাকিন হইলই ভাল্লা বন্ধু অকল ব্যাকুণ নীরব নিস্তব্ধ আজিয়া আল্লাহ জানে কি ওর তলোয়ার আছে না নাই আহা ইমামে আলী মকাম হাসান এমনি তো বাঘের বাচ্চা এমন ভাবে রাগান্বিত হয়ে উঠলেন গোলাম আস্তে করে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা কন্যা রে গেলেন কারো আওয়াজ বন্ধ খলিফাকে কি দিয়ে বুঝ দেওয়া যাবে একে তো ঈদের দিন দ্বিতীয়ত বন্ধু বান্ধব সবাই বসা ওই মুহূর্তে গায়ের উপর বৃহত্তম নরার জুল সব পড়ে গেল লালে লাল হয়ে গেল একদম ঠুসকা উঠে যেতে লাগলো ওই মুহূর্তে কন্যারে গিয়ে ডাক পড়ে গেল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল কাযিমিন আল গায়জা ওয়াল আফিনা আনিন নাস ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন অগ্নি শর্মা লালে লাল চোখ তলোয়ার হাতে ওই মুহূর্তে এলান দিলেন এই গোলাম সামনে চল হাই আমি তো নবীর কলিজার টুকরা নাতি আমি মাওলা আলীর ছেলে আমার মা ফাতেমা গোলাম তোকে কে শিখাইয়ে দিল আল্লাহর কোরআনের আয়াত আমি খলিফার কানে কেমন করে পৌঁছাই দিলি আয় আয় ওই রক্তাক্ত ওই লালে লাল চর্বিওয়ালা ওই পোশাক নিয়ে জড়াই ধরে কুফারে চুম লাগাই দিলেন সাথে সাথে ক্ষমা করে দিলেন আল্লাহর কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সাথে সমস্ত বন্ধুরা ইমাম আলী মকাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে কাঁদতে লাগলেন জোরে বলুন সুবহান এক পর্যায়ে এমন ভাবে দাঁড় হলো তরোয়ার খোফের মধ্যে ঢুকাই নিলাম কফারে চুম দিয়ে দিলেন এমন ভাবে বিদায় দিয়ে দিলেন যাও আজকে তুই কোরআনের আয়াত দিয়ে শুভ সংবাদ শোনাবার কারণে আমি খলিফাতুল মুসলিমিন মাওলা আলীর সন্তান হয়ে তোকে আমি আজাদ করে দিলাম একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ কি পাইলেন এখান থেকে শিক্ষা বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার ক্ষমা না চাইতে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া অপরাধীকে কি করে দেওয়া ক্ষমা করে দেওয়া খলিফাতুল মুসলিমিন হয়ে লক্ষ লক্ষ দিরহাম যিনি সদকা করতে লাগলেন খলিফার দাওয়ার উপর মসনদে বসে এলান করে দিলেন
আল্লাহর কোরআনের উপর এত দৃঢ় বিশ্বাস, এত ঈমান মজবুত, বিশ্বকে শিখিয়ে দিলেন। বন্ধুরা সবাই নাজের মধ্যে উঠে গেলেন, বন্ধু আজকে আসল ঈদ পেয়ে গেলাম। এইরকম মর্দে মুজাহিদ, এরকম খলিফা পৃথিবীতে হতে পারে না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। যারা বান্দা অন্যায় করলে ক্ষমা চাওয়ার আগে ক্ষমা করে দিতে পারে, ক্ষমা চাই নাই যারা রাগ খেয়ে ফেলতে পারে। এই কারণে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে প্রত্যেক হারাম হারাম, একটি হারাম খাওয়া জায়েজ, সেটি হলো রাগ। সেটি হলো কি? একটু জোরে বলেন না। রাগ হারাম, এটা কি জায়েজ আছে? কিন্তু একটি রাগ খেয়ে ফেলাটা জায়েজ, সেটি হলো কি? রাগ হারাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মডেলার ইমামে আলী মকাম হাসান বিশ্বকে তাই করে দিলেন। আল্লাহর কোরআনের আয়াত কানে পৌঁছতে দেয় নাই, অন্যায়কারীকে ক্ষমা করতে দেয় নাই। ভুল হয়ে গেল, শুধু ক্ষমা করলো নয়, বিনা পয়সায় আজাদ করে দিলেন। জোরে বলুন সুবহান। ইমামে আলী মকাম হাসান এভাবে একটা একটা বলতে যাব। 7 বছর বয়স, খেলাফতে মৌলা আলী। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কুফার জমিনে কোন একটা গজওয়ার মধ্যে শরীক হতে গেলেন। মৌলা আলীর পার্শ্ববর্তী এলাকা এলান দিলেন, ফাতেমা আমার 2 সন্তানকে চোখে চোখে রেখো। সুবহানাল্লাহ। আমার 2 সন্তানকে চোখে চোখে রেখো। একজন নামও এখানে এলান করেছেন। আমি আপনাদের বিষয়টা কিন্তু আগে পাই নাই, আগে পাইলে আরো মজা করে দিতাম। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, পৃথিবীর জগতের মধ্যে ইমামে আলী মকাম হাসান জগৎকে এমন মাথায় দিলেন, এমন জানাই দিলেন, পৃথিবীর জগৎবাসীরা যেন ভালো করে বুঝে নিতে পারে ইমামে আলী মকাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পৃথিবীর জগতের মধ্যে কে। জগৎবাসীরা যার মামলার মধ্যে দৌসে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেমার রাকিব হুয়া নেমাল মারকাব রাকাবতু ইয়া গোলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এত সুন্দরভাবে এলান দিয়ে দিলেন যে ইমাম হাসান মুস্তাফার নূরানি গর্দনে পাকে উঠে আমার রসুল যখন 1000 লক্ষ জনতার সামনে যাচ্ছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এত বড় সাহস, বলে তোমরা কি টের পাইলে আমার সওয়ারের মধ্যে ওকে? শুধু আমি নয়, আমার উপর যিনি সওয়ার হলেন ওর দাম এত কম মনে করো না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। কিয়ামত পর্যন্ত মনে রেখো, এই ইমামে হাসান হুসাইনকে যারা ভালোবাসবে, আমি রসুল তাদেরকে ভালোবাসি, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবে। ওদের ভালোবাসার কারণে আমার জান্নাত এটা ইস্তেমরার কানা মাই ফিল জান্নাহ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। যারা ওদেরকে ভালোবাসবে আমার সঙ্গী হয়ে তারা জান্নাত পেয়ে যাবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। হঠাৎ করে হযরতে ইমাম আলী মকাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ছোট্ট বাচ্চা তো, খেলতে 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 ওইদিকে সরিয়া প্রস্তুতি নিতে লাগলেন, এখনই যুদ্ধ হবে। ওই মুহূর্তে একজন ইহুদি, নাম এখানে উল্লেখ আছে, দেখি আমার চোখে পড়ে কিনা, ওই ইহুদি টস করে ধরে ফেললো। ইমামে হাসানকে কেউ না দেখে মতো করে অন্দরমহলের মধ্যে গোপন করে রেখে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এখন মওলা আলী তো নাই, সুবহানাল্লাহ। উনি তো তাবলীগ ইসলামের জন্য একটা যুদ্ধের অংশগ্রহণ করবেন, এখনো সফরের মধ্যে। হযরতে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সকালবেলা নাস্তা করে মা ফাতেমা এলান দিলেন, এই ইমাম হাসান তোমার ভাইয়াকে একটু দেখো তো, আসর হয়ে গেল, ওকে দেখা যাচ্ছে না কেন? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। ওকে দেখা যাচ্ছে না কেন? বন্ধুরা আমার, দুনিয়ার জগৎকে তাজ্জুবে ঠেলে দেখ, ইমামে আলী মকাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘর থেকে বের হলেন। এখনো 8 হইতে 9 বছর বয়স, একটু বেশি হতে পারে। রসুলে পাকের পরের ঘটনা, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তালাশ করতে করতে, ভাইয়া তুমি কই? কোনো সাক্ষাৎ মিলে না, কোনো মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা নাই। আর এমন সময় এসে গোপন করেছে কেউ যেন দেখতে না পায়। ইমামে আলী মকাম হাসান যখন কাউকে পাচ্ছিল না, বন্ধুরা আমার, রোজুর রাইয়াহিন
কিতাবের মধ্যে এমন সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলেন, আরো কি কোনো মামলা নয়। ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা একদম জঙ্গলার দিকে ঢুকে গেলেন। মরলে মরবো, আমার মায়ের হুকুম, আমার ভাইকে আমি আনতেই হবে, দুজানের বাচ্চার মেয়ে। ওগো আমার হাসান, তোমার ভাই ইমামে হুসাইনকে তালাশ করে নিয়ে আসো। উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। তালাশ করতে 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 হঠাৎ করে পেয়ে গেলেন একটি হরিণ, বয়োজ্যেষ্ঠ হরিণ। সুবহানাল্লাহ। মানুষজন যখন নাই, এই হরিণ দাঁড়াও, সুবহানাল্লাহ, ইয়া জাবিয়া, সুবহানাল্লাহ, দাঁড়াও। ঠাস করে দাঁড়িয়ে গেলেন, মানুষের মতন জবান খুলে গেলেন, এলান দেন, এই হরিণ তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি জঙ্গলায় থাকি, জঙ্গলার মানুষ। হুজুর আওলাদ রাসূল, আপনি কি তালাশ করতে লাগলেন? বলছে খোদার কসম, আমার ছোট ভাই আমি হোসেনকে তালাশ করে পাচ্ছি না। আমার মা হুকুম দিলেন যে আমাকে তালাশ করে নিতেই হবে, তাই নাকি? হরিণ বলে দিলেন, ফলানা ইহুদির ঘরে, এই ইমামে হাসান ফলানা ইহুদির ঘরে এত নম্বর কামরায় ইমামে হুসাইনকে বন্দি করে রেখেছে, কেউ যেন জানতে না পারে। আল্লাহু আকবার। ইমামে আলী মকাম হাসান দেরি করলেন না, দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই ফলানা ইহুদি বলে যে লাব্বাইক, তুমি আমার ভাইকে গোপন কামরায়, এত নম্বর কামরায় তুমি রেখেছ। ইহুদি তো তাজ্জিব, এ কি কথা? এখনো তো বয়স বেশি হয় নাই, আমি ইমামে হুসাইনকে বন্দি করে আপনাকে কে বলল? আপনি কে? বলে যে আমি রসুলে পাকের নাতি, আমার বাবা মাওলা আলী, আমার মা ফাতেমা, আমার দিকে একবার তাকাও। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যাদের দিকে তাকাইলেন আমার মুস্তাফা এলান দিলেন, দুইজনের মধ্যে নিমা নূর কা সালাতুনিয়া, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्वा में लिखा है ये दूध वरका नूर ला दुनिया। देख 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 আমার দিকে, নাভির উপর থেকে, সিনা থেকে দেখ, আমার উপরের দিকে তাকা, রসুল পাককে দেখা যাচ্ছে কিনা, আর আমার ভাইকে তাড়াতাড়ি বের করে দেয়, সিনার নিচ থেকে আমার রসুলকে দেখা যায় কিনা। এক মিনিট দেরি করলেন না। ইমামে আলী মকাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখনই এলান দিয়ে দিলেন দৃঢ় হাতে, আমার ভাই এত নম্বর কামরায়, এখনো খবরদার, আমি যুদ্ধাল নই, তোমাকে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করে নেব। যা বলছি যদি সত্য হয়, আমার মা কিন্তু জান্নাতের সরদারনী, সাইয়্যিদাতুন নিসা মিন আহলিল জান্নাহ। আমি দৌড় দিয়ে বলে দেব, হাত তুললে তোর রেহাই মিলবে না। আর আমার বাবা যদি আসে, মাওলা আলীর দরবারে আমি আপিল করব, যদি একবার হাত টানে, আমার বাবা কিন্তু বেলায়েতের গভর্নর, তোর রেহাই মিলবে না। খবরদার, তোদের দৃষ্টি কি আমরা আলে মুস্তাফা, আমার নবী রহমতুল লিল আলামিন, সুন্নিদের আকীদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ইমামে হাসান হুসাইন আমার নবী মরানো, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, যেতে যেতে মুস্তাফা পর্যন্ত যদি পৌঁছে যায়, তুই ইহুদি জীবনভর রক্ষা পাবি না। ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা চিরতরে নস্যাৎ হয়ে যাবে। খবরদার, আমি যা বলছি আমার ভাইকে বের করে দেন। এক মিনিট দেরি করে নাই, তাড়াতাড়ি গিয়ে কদমের মধ্যে হাত দিয়ে পাতারে খোলা করে নিয়ে আসলেন। এবার দুই ভাই মিলন মেলা করলো। এবার এলান দিলেন, ওই ইমামে হাসান আমার জায়গা থেকে বের হওয়ার আগে যদি ইসলাম ধর্ম সত্য না হয়, মুহাম্মদী ধর্ম সত্য না হয়, আবার কোন ধর্ম সত্য? আপনার জীবনের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান আমি ইহুদিকে বানাই দিলাম। ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা এইভাবে আমি বলতে যাব, এক ওয়াক্ত নামাজ যার জীবনে কাজা করেনি, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ।
এক ওয়াক্ত নামাজ যার জীবনে কাজা করেনি, ওনার নাম ইমামে হাসান। সারা জগৎকে মাথায় দিলেন সুন্নতে মুস্তাফার পাইরবির উপর পূর্ণ অটুট। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? কেন হবে না? যার শিক্ষা মৌলানির কুলে, যার ব্যাপারে আনা মদিনাতুল ইলমে ওয়া আলিয়ুন বাবুহা, আনা দারুল হিকমা ওয়া আলিয়ুন বাবুহা। আর যার কুল মা ফাতেমা, যার জীবনের মধ্যে অট্টহাসি দেয়নি, জগৎকে মাথায় দিলেন মুস্তাফার ইউনিভার্সিটির মধ্যে যিনি বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। জোরে বলুন সুবহান। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, মুস্তাফার কোলের মধ্যে থেকে যার শিক্ষা, যার বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি, কলেজ, মুস্তাফার কোল, তার কাছে শিক্ষার কি প্রয়োজন? আমার প্রিয় মুনিব মাওলা ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এইভাবে ৪৫ বছরের ঘটনা আমি কয়টা বলতে পারবো বন্ধুরা, বাবারা? আখিরি ইমামে হাসান হযরত কাসেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে সুবহানাল্লাহ, একটু করে ডেকে নিলেন। বাবারে, চাচার সাথে আখিরি জমানা, ভাতিজার সাথে দুর্বৃদ্ধ হবে, কেনাকেনি হবে, মা ভুল শিক্ষা দেবে। খবরদার, আমরা আলে রসুল, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আমরা কাউকে বাদ দিয়ে চলতে পারবো না। ও বাবারে, জেনে রাখ, শুনে রাখ, যখন আখেরি একটি সময় আসবে, যেই সময় তোকে বিনয়ী হতে হবে, ধৈর্যের পাহাড় হতে হবে। আব্বাজান, একই মামলা বলে যে খবরদার, কঠিন মুহূর্ত যখন হবে, আমি তোর বাবা হয়ে ইমামে হাসান শিখাই দিতে লাগলাম। ওই মুহূর্তের মধ্যে তোর বাজুর মধ্যে বন্ধ করে রাখ, খুলবি না। একটা কবজ বানায়, তাবিজ বানায় তোর হাতের মধ্যে রাখ। কঠিন মুহূর্ত যখন আসবে, ওই মুহূর্তে খুলে যখন দেখবি আসল নিশানা, পরিত্রাণ কোন পথে গেলে হবে, তুই নিশ্চিত পেয়ে যাবি। এখনো বোধকে হতে নবী বলে গায়েব না জানে, ইয়ার নবীর আওলাদে গায়েব জানি না জানে, এখানে বড় করে হন না। ইয়া কি ইমাম হাসানের কাছে কি জিবরিল এসেছিল রে? বিয়াক্কল জাতল এতাল্লা আর খোদায় খোদে তোরা গালার ফাড়া দিয়ে রে এলে কথা হবি দিন আই মনিবে জানি এতাল্লা আর মুস্তাফা রে উম্মেহানির গরতুন আরশ মুআল্লার মেহমান বানাই দি। ও রাসূল, ৭ তবকা জমিন, ৯ তবকা আসমান, জান্নাত জাহান্নাম, খোদার খোদাই ব্যাকিন অন সাউই না। সুবহানাল্লাহ। দিনের ননে দেখিলে সূর্যের আলো দেই বুদেই, রাতিয়ে ননে দেখিলে সাঁদে বাদুরি করি বুদেই, ঠিক না? ২৭ তারিখে নিয়ে আন নবীর নূর দিয়ে রে সাহেবেলে কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ হাত দিয়ে রে আন নবীর নূর দিয়ে রে সূর্য যেন হইন্য পারে আজ জুতি দিয়ে রে দেখি, সাঁদে যেন হইন্য পারে আর কিরণ দিয়ে রে দেখি। আল্লাহ দে সান এ সূর্য এই তারকা ই তাই বানা দিয়ে আন নবী মুস্তাফার নূর দিয়ে রে। সুতরাং তোরা কেন বাদুরি করিবে? আন নবীর নিজস্ব জুতি দিয়ে খোদার খোদাই সাহেব। সুবহানাল্লাহ। ও রসুল সাহই না হয়তো ওই তো ইয়া আল্লাহ হয়তো এবার একখানা ফর্দাগান খুলন তো। সুবহানাল্লাহ। আর কেন বড় করে হন না? আহদ আহমদ গৌর তলব मीम का पर्दा क्या ही सबब। सुभानअल्लाह। अरे जोरे आहद अहमद गौर तलब मीम का पर्दा क्या ही सबब। जरा मीम का पर्दा रुख से हटा तू और नहीं मैं और नहीं। सुभानअल्लाह बोलबेन ना। अर्श पर जब पूछे मेरे आका तू एकाएक हुआ हुक्म मौला। आओ आओ बेहिजाब आओ या मोहम्मद आपसे कोई पर्दा नहीं है। मेरे दिल में है इश्क मोहम्मद दिल सलामत है तू क्या नहीं है। मैं मदीने की गलियों में गुम हो जिंदगी का
भरोसा नहीं है। सलातुनिया तो शाही का हाजत नहीं है, माल जर की तमन्ना नहीं है। मैं गुलाम नबी मुस्तफा हो, मैं गुलाम नबी मुस्तफा हो, मेरे झूली में क्या क्या नहीं है। मैं गुलाम नबी मुस्तफा हो, मेरे झूली में क्या क्या नहीं है। अरे बार बोलो ना सुभान अल्लाह। दिल है प्यासा नजर भी है प्यासी, इस कदर क्यों है जाने को जल्दी। ठहरो ठहरो जरा या हबीबी, मैंने जी भर के देखा नहीं है। ऊंचा आवाज दे बोलो ना सुभान। এ আমার প্রিয় রাসূল, আরশ দেখা হয়ে গেল, কুরসি দেখা হয়ে গেল, আসমান দেখা হয়ে গেল, জমিন দেখা হয়ে গেল, জান্নাত দেখা হয়ে গেল, জাহান্নাম দেখা হয়ে গেল, ফুলসেরাত দেখা হয়ে গেল, খোদার খোদাই দেখা হয়ে গেল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এবার আমি মুনিবকে একবার দেখে নিন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বাবারে 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 একটু মনোযোগ। আমি মুনিবকে একবার দেখে নিন। মওলা হযরত মুসা কালিমুল্লাহ, রব্বি আরনি রব্বি আরনি রব্বি আরনি। মওলা তুমি বলে দিয়েছিলে লান তারানি, কসমিন কালের জন্য মুসা তুমি আমাকে দেখবা না, সেই এবিলিটি তোমার কাছে নাই। মওলা মুসা এলান দিয়ে দিলেন, ও মুনিব কার জন্য তুমি দেখা দিতে রেখেছ? বলে যে যাকে না বানাইলে তুমি মুসাকেও বানাইতাম না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা মওলা ওই নবীর দোহাই, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো জোরে। এই জন্য কোন শায়ের এত সুন্দরভাবে বলে দিলেন যে হাবিবে খুদা হে হসি হে মোহাম্মদ, নবী মুস্তফা হে আমি হে মোহাম্মদ। सुभानअल्लाह। सिफात तजल्ली से बेहोश मूसा, मगर जात हक के करी है मोहम्मद। सिफात तजल्ली से बेहोश मूसा, मगर जात हक के करी है मोहम्मद। ऊंचा आवाज दे बोलबो ना सुभानअल्लाह। বন্ধুরা মুসা কালিমুল্লাহ কোহে তুরের মধ্যে গিয়ে নূরের তাজাল্লি এক নয় দুই নয় 500 পর্দার একটু করে সুইচের আগা পরিমাণ ছিদ্র দিয়ে ছাকতে 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 500 ছাকা দেওয়ার পর 500 বছর এক পর্দার থেকে আরেক পর্দা সামান্যতম নূরের তাজাল্লি দেখে মুসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। আর আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি মুসা কালিমুল্লাহ নন, দাউদ খলিফাতুল্লাহ নন, নূহ নজিউল্লাহ নন, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ নন, আর ঈসা রূহুল্লাহ নন, আদম সফিউল্লাহ নন, আপনি তো আমার হাবিবুল্লাহ। আপনি আসেন। মওলা কোথায়? যেখানে আমি আল্লাহ সেখানে আপনি নবী মুস্তাফা। মওলা কেন গালের ফাড়া দিয়ে অনেক দাড়িওয়ালা, পাগড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা, পাঞ্জাবিওয়ালা, মিসওয়াকওয়ালা, ঢিলাওয়ালা ঈমান চুরি করে নিয়ে নেবে? আমার মুস্তাফা নাকি গায়েব জানবে না? আল্লাহ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ খোদার খোদাই আপনাকে দেখাই দিলাম, আমি মুনিবকেও একবার দেখে নিন, কারো গালার ফাড়া দিয়ে যেন বলতে না পারে আমার নবী গায়েব জানে না, আমার নবী লামকামের খোদা কেউ জানে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। আর নয় আরেকবার দাওয়াত দিলে শুধু ইমামে হাসান নিয়ে বলবো, আমিন বলেন না। এরকম বলতে থাকলে শুধু একবার অসংখ্য এখানে দালাইল দেখতে পাচ্ছি। সুবহানাল্লাহ। ইমামে হাসান, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যে ইমামে হাসানের মামলায় আলা হযরত দিকে বলেছেন, আল্লাহু আকবার, ওয়া হাসান মুজতবা রাকিবে আসখিয়া। সুবহানাল্লাহ। রাকিবে দোষ ইস
इज्जत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम सलातुनियाम आय हाय हाय আসুন জগতের বন্ধুরা কথার প্রসঙ্গে একদম লাভ দিয়ে চলে আসলাম ইমাম আলী মাকাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আরো জোরে বলতে হবে যিনি পৃথিবীতে আসার আগে আমার নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলান দিয়ে দিলেন উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস যিনি হযরতে মুস্তাফার চাচি যান সুবহানাল্লাহ দুনিয়াতে আসার আগে শাহাদাতের চ্যাম্পিয়ন করবেন কোন তারিখে করবে সেটাও বলে দিলেন আল্লাহ কেমন করবে সেটাও বলে দিলেন মুস্তাফা কেমন করে মানাবেন সেটাও বলে দিলেন আলী আসগরের শাহাদাতের কথা শুনাইয়ে দিলেন না মাওলানা 1,65,000-এর উপরে যেই নবীর মুজিজা 14 তারিখে চাঁদকে যে নবী টুকরো করতে পারে ডুবা সূর্যকে যে নবী তুলে দিতে পারে মরাকে যে নবী জিন্দেগি দিতে পারে গাছ মরা গাছের মধ্যে সুম ফুটাইতে পারে পাথরের মুখ খুলে দিতে পারে জিরুকে হিরু বানাইতে পারে যে নবী জাহান্নামীকে জান্নাতি বানাইতে পারে গাছকে হাঁটাইয়ে শৌচাগার বানাইতে পারে তুতু মোবারক দিয়ে জান্নাতের পোয়ারা বানাইতে পারে না যে মুস্তাফা নূরানি ঘাম মুবারক দিয়ে মিশক আম্বর বানাই দিতে পারে যার প্রস্তাব পায়খানা দিয়ে উম্মাইমানতের মতন জাতকে মালিক ইবনে সিনানকে আজীবনের জন্য জান্নাতের রেকর্ড দিতে পারে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইমাম আলী মাকাম হুসাইন 61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিনে শাহাদাত বরণ করবে যে ইমামে হুসাইনের জন্য দাইয়ায়ে কলবির মতন ফেরেশতা একজন সাহাবীর রূপ নিয়ে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জান্নাতের আঙ্গুর খাওয়াই দিতে পারে জান্নাতি পোশাক পরাই দিতে পারে জান্নাতি পানি পান করাইতে পারে যে হুসাইনের জন্য কোথায় ছিলেন ইমাম আলী মাকাম হুসাইনি শাহাদাত 3 দিন পর্যন্ত উপবাস থাকবে 2 তারিখের মুহররম থেকে 10 তারিখ পর্যন্ত নির্যাতন নিষ্পেষণ হবে স্টিম ডোনার চালু থাকবে 5000 রেজিদি বাহিনী দিয়ে বনের জন্তুরা সিগালরা কুকুররা পানি পান করতে পারবে নবীর পরিবারের জন্য পান থাকবে না ইয়া বারিলা মওলা তুমি কোথায় ছিলে ইয়া রাসূলুল্লাহ 1,65,000-এর উপরে যেই মুস্তাফার মুজিজা মরাকে জিন্দেগি দেওয়ার ক্ষমতা 14 তারিখের চাঁদকে টুকরো করার ক্ষমতা ডুবে গেলে সূর্য উদয় করার ক্ষমতা ইমামে হুসাইনকে আপনি বাঁচাইতে পারলেন না কেন ওরে ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা কে বলে আমি নবী বাঁচাইতে পারি নাই বরঞ্চ আমার কোটি কোটি উম্মত 1450 বছর পরে গাজিয়ে দিনে মিল্লাত শেরে বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহির নামে স্মৃতি সংসদ বানায় 1450 বছর পরে আজকেই 16 জুলাই আজকের এই রাত আরামের বিছনা ছেড়ে দেবে রাতের 2টার কাটা পার করাই দেবে বিবির কথা মনে থাকবে না মা বাবার কথা মনে থাকবে না সন্তানের কথা মনে থাকবে না ও মুরিদ আমার উম্মত নামাজ রোজা হজ যাকাত দিয়ে আমল দিয়ে জান্নাত পার হতে পারবে না কোটি কোটি আমার উম্মত হবে আমার উম্মতকে আমি ছাড়া ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা এলান যখন দিয়ে দিলেন শর্ত একটি যদি মেনে নাও আমি সিজদা থেকে মাথা তুলবো আমার আল্লাহ জোশের মধ্যে এসে গেলেন এলান দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ওয়াদা দিলাম আমি কুন ফায়াকুনের মালিক যা চাই তাই করতে পারি আপনি বলে দিন কি চান আমার নবী বলে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের কোনো আমল দিয়ে পারি দেওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে কি দিয়ে পার করাইবো ওরা বিবি পালবে কেমন করে ডায়াবেটিস রোগী হবে ব্লাড প্রেশার রোগী হবে হায়াতের বাজেট কম থাকবে 50-60 বছর 70 বছরে মারা যাবে দাড়ি পেকে যাবে চুল পেকে যাবে কিডনি ফেল হয়ে যাবে ডায়াবেটিস রোগে পেয়ে যাবে ধরাশায়ী রোগে পেয়ে যাবে বিবি সন্তান ইনকাম কেমন করে করবে তাহাজ্জুদের নামাজ ও নিদ্রা যাপন করে কেমন করে পড়বে ইয়া রাসূলুল্লাহ তাই নাকি বলে যে জি হ্যাঁ মাওলায়ে করিম যদি রুটা নিয়ে যেতে মন চায় নিয়ে যাও আমার উম্মত ছাড়তে আমি রাজি না একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ
এই কারণে নবী মুস্তাফার মামলা, আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য, আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। আমার মুনিবি মওলা দেখো জগৎ বরণ্য, আমার মুনিবি মওলা দেখো জগৎ বরণ্য, আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। আমার মুনিবি মওলা দেখো জগৎ বরণ্য, আমি প্রেমিক হতে পারি জীর্ণ শীর্ণ, আমি প্রেমিক হতে পারি জীর্ণ শীর্ণ। যাকে ভালোবাসি তিনি অতি অনন্য, যাকে ভালোবাসি তিনি অতি অনন্য, আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। সরাতুনিয়া বুঝতে না বা ইয়া বুঝতে লাগবেন না, এতক্ষণ বুঝতে লাগবেন না। সলাতুনিয়া আরে বাবা মাশাআল্লাহ, আয় তো আর বাফো তার গুসা নিয়ে হন আসান যে নাথ ফরদ তর্জমা গানা করে তর্জমা গেলে বাজি এতক্ষণ মাছ করে দিতাম না নামাতে। আয় তর্জমা করছো মজা আরকান আইব, আরকান তর্জমা করছো আজও আল্লাহ হজরত উগ্গ না তো নয় শুধু উগ্গ বুঝি দি আহলে সুন্নত কাহে বেড়া পার আসহাবে হুজুর। তা আল্লাহ হজরত রুহানি ফয় যদি উগ্গ না থুরে আছে মাহফিল শেষ করে দে বরাবর 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা হতে লেগুন না। সালাতুনিয়া আমার মালিক মুখতার পিয়া নবী, আমার মালিক মুখতার পিয়া নবী, যার হাতে সকল ভান্ডারের চাবি, ভান্ডারের চাবি, আমার মুনিব মওলা পিয়া নবী, যার হাতে সকল ভান্ডারের চাবি, ভান্ডারের চাবি, আমার সম্পদ হতে পারে অতি সামান্য, আমার সম্পদ হতে পারে অতি সামান্য। আমার দাতা মহাদাতা বিশ্বের জন্য, আমার দাতা মহাদাতা বিশ্বের জন্য, আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। সরাতুনিয়া ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বাড়ায় যার মান সম্মান, ঠিক না? আরে জোরে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বাড়ায় যার মান সম্মান। কে আছে জগতে বলো তারি সমান, তারি সমান, যদি তিল পরিমাণ তাকে করে অমান্য, যদি তিল পরিমাণ তাকে করে অমান্য, হবে ঈমান হারা তিনি কাফির জঘন্য, হবে ঈমান হারা তিনি কাফির জঘন্য। আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। জ্ঞানী মহাজ্ঞানী যারা বিশ্ব চালায়, জ্ঞানী মহাজ্ঞানী যারা বিশ্ব চালায়, আমার নবীজির কদমে মাথা ঝুঁকায়, মাথা ঝুঁকায়। কেন এত বড়াই, কেন এত প্রশ্ন, কেন এত বড়াই তোমার এত প্রশ্ন? নবীর গোলাম হয়ে যাও হবে ধন্য, নবীর গোলাম হয়ে যাও হবে ধন্য। আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য, আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। সলাতুনিয়া
এনার বাপু বুজুর বলে হতো উগ্র না তো আমার ফরিন না পারেন ফাজিনা উগ্র ফরিতে কনা দেখুন না উগ্র ফরন না বুজুর বলে হতে হল্লেন এগুলোর গাছ ও মা বাংলা হতে হন না বাচ্চা লাগুন সানোর বসি উঠতে কানা করে হন না অবা নায়ক নায়িকার গানিন মজা লাগে ইয়া না তো গোগো ফরিবেলা মনে হয় ফোয়ারে যেতে দুলোর ফোয়ারে যেতে সাজিয়ে হনসাই ফজর সরে অনর সুরাই আসিন শরীফ ফোনে বুঝুন হনসাই উগ্র কোরআন আয়াত ফোনে ফুরি বাড়িয়ন বন্ধু জুট টোটো ইনারে কি ভাই দে আর ইমাম হুসাইন জিবের পরিচয় করতে লিখুন ইবে হতে যেতুগুণ সাবাল লেখ আরো কোরআন ফরেন্ডর এতুগুণ নুসখা কারবালার তাবুর ভিতর জন বুঝিয়ে দেয় ফজরের আজানত্তুর লই নামাজের ফরত্তুর সূর্য উদয়ের আগ পর্যন্ত ইমাম হুসাইনের গরম মধ্যে কোরআন তেলাওয়াতন বুঝিয়ে দেয় এখানে বড় করে সুবহানাল্লাহ হন ইয়ারা বাবা হতো বা তুই ইংলিশ হতে লেগুন না বুঝতি বয়স তো কি অবা জেলে বুড়ো বহুত না ঠিক না নিজে ফরত দে নামাজ ফয় বুঝি না ফসল না मैं फे बुझे ना फसल ना बो बुझे ना फसल ना कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा नामाज आय बोलली होती ना আর বহুত তো ফরম পড়ি আর ফত তো ফরম পড়িব প্রয়োজন এলে ফর হামা হইতাম নয় তোর বেনামাজির হানানো না হবক আই ভিক্ষা করি হাইম বাইর সুবহানাল্লাহ না কইলে দাহাতের জন্য ইমাম হুসাইন হতে मोहब्बत का दावा तो आसा है करना मोहब्बत का दावा तो आसा है करना मगर मुश्किल हसन उल्फत में मरना हुसैन बिन आली के मानिंद यारो हुसैन बिन आली के मानिंद यारो मोहब्बत में सिर को कटा कर तू देखो ठीक ना या तारा हुसैन अल्लाह जानते वेले ये मोर साथ युद्ध फसल लड़ गुरु हजन दियुन मुश हजन दियुन बोल तो जरीन की भाई दार तो तबुर केना हबेन आय हाय हाय आज ये दशय मोहरम मानाते लागुन दे যদি দান করিতে একজন আড়া বছর দান করিতে পারিবেন দশই মুহররম উগ্র এতিমের মাথার মধ্যে আদগুরতে একজন অন এতিমের বাপ বনে গেলেন শেষ পর্যন্ত কেয়ারে দিন না পারন গড়ের মধ্যে হরমা বেরেনে হাবাইন বফুয়ারে গোড়া বছরটি হরমা বেরেনে হাবাইতে পারিবেন এই দুগুণটি আল্লাহ দান করিবেন হনজন ইমাম হুসাইন কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ হইবেন তা আয় আর বেশি কেন যাই ইমাম দেখুন না এত আগামী তো দিতে লেগে ধবাজি কিল্লে দিতে লাগুন এনে তো চোখ বড় হয়ে গিয়ে ডাকি আনে বয়তে কষ্ট হয়ে গিয়ে বেগুন রোড়ে কাঁটে যে দূরে দূরি ঘর খন্ডে ওয়াজ খন্ডে কি তবুরুক তো দিব এন নদিব ইয়া যোন তবুর খাবার লাইছুন তবুর কাজে বেগুন অবা খেয়াল করন এদিককিন বিষয়ের মধ্যে আয়ান ন থাকি ইমাম আলী মকাম হোসাইন জিবে ইমাম আলী মকাম হাসানের পরিচয় একটু করে দিলাম মনে থাকব না অনুমাতে এখন তো নামাজ সাজি না তো ইমাম হোসেনের মামলা কানা করে চাইবেন না বস খালাস সুবহানাল্লাহ হইবেন हुसैन जैसा शहीद आजम हुसैन जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है हुसैन जैसा शहीद आजम हुसैन जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है अक्कन सिक्के अदूत जब सर पे तेग तूले हुसैन सजदे में गिर के भूले मक्कन बड़ করে সুবহানাল্লাহ হইবেন ওয়াজ শেষ তো
आए बुझियो बाजी प्रत्येक दिन तीनों करी मन राजी अल्लाह किंतु आरा केवल ही इन्होंने अदूत जब सर पे को तूले हुसैन सजदे में गिर के भूले मदीने वालों गवाह रहे ना मदीने वालों गवाह रहे ना नमाज मेरी कज़ा नहीं है मदीने वालों गवाह रहे ना नमाज मेरी कज़ा नहीं है हुसैन जैसा शहीद आज़म कोई जहां में हुआ नहीं है चुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है बरगरे होना सुभान अल्लाह पारिबेन ना बाजी इमाम हुसैन जिकिर करते लिखुन ना आन नबीर नूरानी सेहरा साई साई 22,000 সৈনিকের সামনে নিজুর জান্নার কুরবান করে দিতে দরতুন মাথা আরক করে দিতে নীরবতা পালন করলে হইতো বায়াত গ্রহণ করন নবতু জানো বাস্তু সম্পদ পাইতেন রাজত্ব পাইতেন জান দিলকা খোদ খবরদার এজিদি ধর্ম ইসলামের ফালটাই এজিদি ইসলাম বানাই দে বেগানা মাইফল হই শরাবর পেয়ালা লই রাতভর রংমঞ্চ গজুম ফজরের নামাজ আজান হয়ে যাইবু সূর্য উদয় যাইবু ইতে আজ আতত কবজতুন বেগানা মাইফা সারিন না পারে যেতে ডাক ফজি ও ফজরের আজান নামাজের টাইম খলিফা নামাজ পড়তেন আইয়ুন না গভর্নর হজরতুন ডাক ফজি জামে মসজিদতুন হদা আয় এখনো পবিত্র নয় হদ হনে ইমামে হুসাইনে হারা হদ হুরবিন রিয়া হিরে সুবহানাল্লাহ না গায়েব না জানা বলে আন নবী শুধু তা হই দেন তোরার বিদ্রু চশমা গাল আই ইমাম হুসাইনে হদ্দিন আজিয়ে কারবালার জমিনত যুদ্ধ সারেন্ডার নয় আর 2 মিনিট সময় দিয়াই আজানত দরি কার হানত ফল্লু আজানের আওয়াজ কা কুফার জমিনুত্তুন আর হানত আইল আয় ওই বাফর সন্তান আয় ওই মার সন্তান জিবের হাসে ফাজক্ত নামাজ ন তাহাজ্জুদ কজা নয় আজ এ কারবালার জমিনুত শাহাদাতের চ্যাম্পিয়ন করে দিব গলা খাড়ি টুরে করে দিব এজিদ ইসলামরে পরিবর্তন করি কাদা মারি ব্যাগেন সাফ করিয়ে রে হুসাইন ইসলামর জিন্দেগি দিবেন লাই যত টাইমে নামাজ অন করিবু তলোয়ার আর গদ্দার উত্তাইবু রক্তমাখা জমিনুর সেজদা তাইবু ইমামে হুসাইন জানবাসান ফরজ ইমামে হুসাইন হদ উম্মত মুহাম্মদিল্লাহ শরীয়তে মুহাম্মদি শিকরনান ফরজ মনে তাইবু না হুসাইনের একখান শিক্ষা লন না এজিদে হদ নামাজ কজা কইল আল্লাহ গফুর আল্লাহ গফফার যার নাকি মানুষ মেহমানদারি করে যারা সাহা দিয়ে রে নজে আর চট্টগ্রাম মধ্যে সাহানো এজিদে প্রথম স্টাইল গুজিদে শরাব দিয়ে নওজুবিল্লাহ না আচ্ছা অনহবেন শরাব ফাইলি কি জানার উত্তেজিত হয় শরাব ফাইলি কি হয় ব্রেন নষ্ট হয়ে যায় ঠিক না আতাল্লাহ আল্লাহর কোরআনে ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীর জুয়া খেলা হন হারাম জুয়া খেলা হন হারাম এজিদ নিজে জুয়া খেলার সর্ব স্টার্ট গুজিদে এজিদ নিজে বাজারত অন ইতিহাস কলম ব্রান্ডর যত দামি দামি অনর বহির্বিশ্বতুন অমুসলমান নরতুন সারাবর বোতলকল আমদানি গুজিদে ইবেন নাম এজিদ क्या आय हाफ्ता रोडर मध्य सीएनजी स्टेशन নাই ইনুস স্টেশন আজিয়াতুন প্রায় 15-16 বছর আগে কারবালার মাহফিলুতুন হায় এদিনে এজিদুর ওয়াজিয়ান গরম বুঝাতে শারাবি শারাব ভাইরা আলিয়াস গরর ওয়াজ গরর দাইতে সগুর ভানি বেলাইল শারাবি আল্লাহু আকবার এ শারাবি মেরে লেখত দে রোজুর রাওয়াহিন কিতাবের মুতুর ইমাম আলী আসগর নিজায়ের কবরের মধ্যে আন নবীর নির্দেশে সাফাত গুজি কানা বড় করে সুবহানাল্লাহ না এই ওয়াজিয়ান ঘুরে আসতে সময় দেখি দিতে এই ফরি সাদা পাঞ্জাবি সাদা লুঙ্গি সার্গেন সিএনজির মালিক
গোড়া সিএনজি তুন ফুরুই দুলবিয়া গুণ এক কান্দি গুজি হাট্টল ফাতা আম ফাতা বেত ফাতা এক কান্দি করি ইম বিছেই আর গাড়ির সামনে দিতে লেট্টাং দেখা করি এ আসান রেজা ইবে ফিলিং স্টেশন আর আইলে করে হইন্য পারি দেরি আসারা ফেলে না করতাম হল্লারে ডুলো ডুলোই আজ ইয়ে অনর যে আর এতুন গ্যাস ফিলিং করতাম দিতাম না আতে গোসালা দেন গোসানো এনে দুঃখ পরি আধা ঘন্টা ইন্টারনেট ডাক ফাটে দেয় গোড় সর সত্যম ন আয় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট তখন আতে বুঝতেছি হাই রে জিদ ইতে কিল্লে সারাপ পান করি রে মেহমানদারি করছি ইতে সারাপ হন মত দেহতে গোড়া পৃথিবী আর করতলে ঘুরের আয় বাংলাদেশের দূরত বই রহত আয় বাংলাদেশের মস্কাত বসি নওজুবিল্লাহ হন না বৌর মাডা হাত দেন নওজুবিল্লাহ হন না আরে মারামা কেন মধু আল্লাহু আকবার যারা এখনো সারাপ পান করের উন কি হোসানি নে জিদি আকানা বড় করে হন না বৌরে যা মাডা খানা ডাকের গোড়া বিশ্ব আরো করতলে হন না নহর এদিন আর ড্রাইভার আছিল তার বাইনে জাহেদ বলি নাম হয়তো মামু লাথি দিব দিম না হাদিন না ম্যানেজারে কেন খেয়াল করছি ইতে গুম্বা তেললে উড়ি ইতার বাজ্যেই এক কান্দি করি ইতার বহুত কন উষ্ণ মাইয়া হনো বতে আল্লাহু আকবার তো তে খেললা হদা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি না এখন আয় যেতে হই মাত্র ইশারা কই জনর ধরে নিবি কই বাঁধে নিবি কই সিএনজি বন্ধ করে দিব নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তোরে স্পষ্ট হইল ইয়েজিদে কিল্লে সারা ফন্নান রাওয়া গজি ইতার গদিলেজার কেউ টানাটানি না করে যত্তর মেহমান হইব গরতা এর যেতে সারা পান করায় দিয়ে ইতো হদায় তোর খলিফ হয়ে গই নাউজুবিল্লাহ না আকানা বড় করে নাউজুবিল্লাহ না হইবেন ইমাম হুসাইন কারবালার জমিনে কোন কারণে শাহাদাত আপন সৎমা বিয়ে করার আওয়া করে দিলেন তোর বাবার সম্পত্তি মায়ের মতন নিয়ে যাবে নিজের মাকে বিয়ে করে রেখে দে নাউজুবিল্লাহ বলবেন না মাকে বিয়ে করা কি জায়েজ আপন বোন সুন্দরী তোর বোনকে কয়জনে বিয়ে করে নে আদমের গোত্রের মধ্যে বিয়ে করা জায়েজ তোর বোনকে বিয়ে করে রেখে দে তোর বোনের সম্পত্তিও তুই পেয়ে যাবি জোরে বলো না নাউজুবিল্লাহ বস আর না ইমাম আলী মকাম হুসাইন কারবালার জমিনে শাহাদাতের কেন কারণটুকু আমার রসুল কেন দিলেন আজকে 1450 বছর পরে গাজীউদ্দিন মিল্লাত শেরে বাংলা রহমতুল্লাহ স্মৃতি সংসদের নাম দিয়ে শাহাদাতে কারবালার মাহফিল সাজাবেন বুড়া বুড়া বাবারা ঘর ছেড়ে দেবেন দাঁত পড়ে যাবে চুল পেকে যাবে ইমামে হোসেনের জিকিরের মধ্যে বসে মন মজাইবেন আল্লাহর দরবারে দুই হাত টানবেন হায়াতের বাজেট থেকে একটা রেকর্ড তৈরি করবেন কিরামান কাতিবিন লিপিবদ্ধ করবেন আমার নবী বলে দিলেন ওয়াল্লাহি ইজান লা আরদা ওয়া ওয়াহিদুন মিন উম্মতি ফিন্নার তাফসীর কবির ইমাম রাজির রহমতুল্লাহ আলাইহি স্পষ্ট করে দিলেন খোদার কসম মাওলা অতক্ষণ আমি জান্নাতে প্রবেশ করব না যতক্ষণ আমার একজন গুনাহগার উম্মত জাহান্নামে থাকবে তাহলে হোসেনি জিকির দরকার আছে না নাই কারবালার দরকার আছে না নাই ইমাম হাসানের তস্করা করা দরকার আছে না নাই মৌলা আলীর জিকির করা দরকার আছে না নাই মা ফাতেমার জিকির করা দরকার আছে না নাই এই মাহফিল আগামী বছর আরো সুন্দর আরো সফল হোক আমরা চাই কিনা কারা কারা চাই হাত তুলতে হবে নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত শাহাদাতে কারবালা সুলতানে কারবালা শাহাদায়ে কারবালা ইমাম আলী মকাম হুসাইন নারায়ে গাউসিয়া শাহিনশাহে শ্রীকোট গাজীউদ্দিন মিল্লাত শেরে বাঙ্গারা আল্লাহ তুমি কবুল করো জোরে বলবেন না আমিন আর দদ দিন না নদ্যরার দদ আজিয়ে যেতে দিয়ন রাতিও গভীরতা নিয়ন গণাদি গন্ডা হেবে লইয়ন জবানরা আল্লাহর হাসে দিবেন অনরার হাসে একখান দাওয়াত দিমা গোসবেন না হন খুশির সংবাদ দি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম মাইফ আজিবে আজ 3 বছর ফুর্তি নয় হাফেজা বাইরিব এতিম ইবে অনরার রাঙ্গনিয়ার মাইফ বড় করে আলহামদুলিল্লাহ হইবেন এখন 29 জন মাইফা রাঙ্গনিয়াবাসীর বাপসারা মাইফা আরত ফালের আলহামদুলিল্লাহ হইবেন যারাল্লাই হনবর্তী নাই হনহরা কি নাই 3 বেলা হানা বই পত্র হাতা কলম ব্যাকিন আরো হাফেজে কোরআন বানাই ডিগ্রি পর্যন্ত ফরাই বিনা যৌতুকে বিয়ে দিও ইনশাআল্লাহ
গোটা বাংলা তার কান দায়িত্ব দিবেন না যদি দায়িত্ব আই 2 নম্বরে যাইগু ব্যাগুন কমার্শিয়াল একমাত্র ফ্রি আর রাখে দিয়ে আর বাবার কারণে আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন গোসলার নাম রাখতে হন আই আর বাবার ওসিয়ত দি 250 মেইফা ধরতে পারম করি গত 9 মাস 10 মাস আগে দিয়ে খাবার হাত দেয় ওটা তুকি জুস তাই হয়তো বাজে আই 250 দিয়ে হদুনি 500 হন না তো 500 মেইফা ফাইললাম কেন হদে ইন আর মনিবদি তুলো দেবি না আলহামদুলিল্লাহ 38 বস্তা মতো চল্লাদে 50 কেজি আজ উগ্র সেনাতে কিনার নগরে আজ ফিরগিরিয়া নগরীর মুলুগিরিয়া নশিকি আলহামদুলিল্লাহ হন ওনারা তো গোসালা না হন তো ওনার একখান দাওয়াত প্রথম উগ্র মাইফা 5 হইতে 10 বছরের ভিতর 5 6 7 8 9 10 হ ক্যাটাগরি 6 ক্যাটাগরি জিবে 8 হইতে উড়ে গিয়ে গই এবার আর হাফেজ বানাতে দিতেন না পিরিয়ড শুরু হইলি হাফেজ হইতে যদি মেধা থাকে আর চেষ্টা করি তবে কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়তে পারিব আমিন হন না এত লাইট 5 হইতে 10 বছরের ভিতর উগ্র এতিম মাইফা যে মা মইনকল বিধবা বই উগ্র মাইফা জন্ম দিয়ে দেয় এবারে কে বিয়ে না করার আর উগ্র জামার ঘরত জীবন যৌবন আছে জান্নাভারের এলে মা বইনকল এতিম মাইফাও উল্লাই আর 500 মাইফার কারখানা করির যে 11 কোটি টাকার 10 তলা বিল্ডিং আলহামদুলিল্লাহ গত 2 সপ্তাহ আগে 2800 ফাইলিং শেষ হই ওনারা মিডিয়ার দেখুন নিশ্চয় আমিন হন না যারা মিডিয়া হন আর আল্লাহ যারা সম্পর্ক রাখুন অনরও আর বাইক দেখিন 8 টাকা বড় আছে আলহামদুলিল্লাহ হন না যারা উগ্র ফিডার 2,06,000 টিএম 61,67,000 টিয়ার হামায় করে ফেলায় মাত্র 2 মাস 11 দিনে আমিন না হইবেন আর 2500 ফাইলিং দরকার তো ওনারা কি দিবেন এলে কথা আছে নাকি তবে আয় ওনার কাছে একখান ওয়াদা যতদিন এই ফাইলিংয়ের হাত শেষ ততদিন খানা খাবাইতেন না 3 বেলা 1 বেলা সুস্বাদু মাছ ডিম মাংস 2 বেলা সবজি দেন আর তার সমর্থ নাই ফাইলিংয়ের কাম যতক্ষণ শেষ নইব আয় একদম বদ্ধপরিকর আলহামদুলিল্লাহ এই তার সমস্ত টিয়া জুন আয় কারেক সঙ্গে জুম উন ব্যাগুন ফাইলিংয়ের দিন আমিন না হইবেন তো অনরাতে আসান রেজার যদি আর বাবাই খাবার ভিতরে আয়রা হদ্দ ওফুত তোমার হামায় 3 ভাগের 2 ভাগ খাইতে পারবে তুমি হালাল 1 ভাগ তো আল্লাহ হারাম আজিয়ে যদি বা মাহফিল আর ন করি আল্লাহ ইয়াও টিয়ার মান্ডল বই রই ব্রিজুত সুবহানাল্লাহ হন ব্রিজ রেস্টুরেন্ট কার নাই এখন চলন না আর হজন বই লই দেবেন ব্যক্তি আলো বই লই দে আলহামদুলিল্লাহ হন না আর কানা বড় করে হন না সকাল হইতে ইনকাম যা করছি যদি হিসেব করি অনরা কি দিবে না যখন পারে এরপরও 11,000 টাকা পারে কি 3 ভাগের 1 ভাগ আমিন হন না তো আয় আজ রাতে যদি 11,000 টাকা দিবার ক্ষমতা থাকে অনরাতে 11 টাকা দিবার ক্ষমতা নাই নমাতে আছে না কে গুছবেন না হন গোসরি গরিবেরও দিবেন গুঁড়ো ফলনও দিবেন ফাইলিং উল্লাই নিজের মা বর গুণা মাপ করাই জান্নাতে ঢুকে বেললাই উগ্র মেইফার এতিমুর বাপ বনি বেললাই আর মারা জান্নাতে যা বেললাই কিডনি ফেল নয় বেললাই ওপেন হার্ট সার্জারি নগরী বেললাই রিং নবয় বেললাই ক্যান্সার রোগে নফাই বেললাই মেইফাল্লাই যোগ্য জামাই ফেবেল্লাই ফোয়াল্লাই খানদানি গো বউ ফেবেল্লাই ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়া নিজের গুণ বিবির গুণ মাপ করে বেললাই আন নবীর হাদিস যারা সৎকা দিবি তারা বলা দাও হইব গুণা মাফ হইব আশা পূরণ হইব আর সংগঠনের সাই দুয়া ভাই মহব্বত করি শক্তমিককে দুয়ো টুবি আর তো ইকে কেউ নিবেন যারা দিতে মনে চায় নদিবেন গরিবলও নদিবেন গুরু ফলও নদিবেন হাতে খামার দরকার কলমালয় মরি বেল্লাই দরকার গুণমাক বড় বেল্লাই দরকার হোসাইনি দামনের সাক্ষী বানাই ডক্টরের ডিগ্রি ডাক্তার হাতে আশা আছে রেজাল্ট ভালো করি বেল্লাই লাহাফরাত উন্নতি করি বেল্লাই আর লয় আজিয়া হাতের সঙ্গী মধ্যে মনোহর আলেমে দিন বেলা হাফেজে আর এলাকার সাংগঠনিক দুয়া ভাই 12 মফানো যারা তুলিবেন ইতর নিদ করিবেন দা আতিয়ান যান যার নামে নজরাই যারা দিবেন ইতর নিদ করিবেন দা আল্লাহ যে গুণমাক বরি দে আশা পূরণ করি দে আমিন হন না ওমাই তারা যেন বুঝর মালাক দুয়া ভাই মোহব্বত করি তিয়ন না বা ইকে নয় ইকে তুমি দুয়া ভাই তিয়ন না মোহব্বত করি আতিয়ান যান যার নামে নজরাই মনের আশা পূরণ হয় ইকে কে আনিবেন মোহব্বত করি যাতে হদ্দুর ভালোবাসা আছে আন্তরিকতা দিয়ে দন সাহেবা
নিয়ত করে দিবেন দা আল্লাহ রে বড়ে করতাই উড়িবার আগে গুনাহ মাফ করে দেন আমিন হন আল্লাহ রাব্বি কোন কবুল করুক সাল্লে আলা রাসূলিনা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন সাল্লে আলা হাবিবিনা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন सल्ले आला वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जानो है तू जहान की जानो है तू जहान है सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला अर्शों पे ताज़ा चीरो चार फर्शों पे तरफा दूमदाम कान जिधर लगाइए कान जिधर लगाइए तेरा ही दास्तान है सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला আর ভাই আরেক কেনার ইঙ্গিত দিয়ে দে গাজিয়াদের মিলেশন একবার সামনে হব বুঝতো না আল্লাহ কবুল আমিন হন না খৌফা না রাখ রেজা জরা तू है अब मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক আজকের মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করুক কিয়ামত অবধি মাহফিলকে আল্লাহ জারি আর সারি রাখুক যাদের অর্থ দিয়ে যাদের স্বার্থ দিয়ে যাদের প্রেম দিয়ে যাদের ভালোবাসা দিয়ে আজকের মাহফিল সফল সার্থক হলো আল্লাহ তাদেরকে শানদার কামিয়াবি দান করুক কেউ কি আমার উপর রাগ করেছেন রাগ করলে বাবা দাওয়াত দিয়েন না এটা সবচাইতে নিচু কাজ বিক করা এই কাজটা আমি কেন করলাম কাল কিয়ামতের ময়দান আমার বাবার নির্দেশ হাসান রেজা নিজেকে বড় মাওলানা বড় ওয়াইস এটা যেন তোর অন্তরে যেন না আসে ভিক্ষা করলে যত নিচে নামতে পারবি তত উপরে উঠতে পারবি কাল কিয়ামতের ময়দান আল্লাহ আমার এতিম মেয়েদের জন্য কাফালের জমিনে যারা হাত বাড়ালেন তোমার রহমতের হাতটা সৎকার তাদের জন্য বাড়িয়ে দাও তোমার মাহবুবের ঘোষণা সৎকার দিলে গুনাহ মাফ হয় বলা দফা হয় আশা পূরণ হয় মোরা তিনটি ঘোষণা তোমার উম্মতের জন্য তুমি বরপা করে দাও ইয়া নবী সালাম